tiên kêu sầu vắng dương trâu chạy lùi thử ó lùi thử ó lùi và hai dương kết mới kêu sầu vắng bảo sân chỉ dương đô đồng quan thêm tại pram rồi riêng không mặc cặp bông biệt smart nâng sra bia một cặp bông pram rồi riêng sra bia nó thao dương tức sao tiền luôn tức mà đo mà bọn sra bia pram rồi riêng dương bị cha nào mới phật hai quả máu trời đồng quan đô pram rồi riêng bàn mùi tiết bàn máu quả cặp bông trời bàn pram rồi riêng đô tiết nhưng sra bia mà cặp bông pram rồi riêng bị cha rồi nè nét chứ sớm nói bị cha rồi nè mấy bàn sra bia thao dương tức và nó chơi luôn ai nhưng mình chơi bá bàn tranh sẽ cái đây xâm rạch ai bánh chụp cả đã rồng voan lơ cờ vợ cầm pong nâng cùng rộp sra bia cướpประเภทต่างๆจับไปngàyตีมวยkhai tậu lá nămปีปอนมาเพย์ประมวยต่อเตยน้อยจอมกูลการระบบรีดอทับิบาระบบคณะกรรมการกรุกรมการสายพินิจกรรมเครื่องสว่างให้ก็โดยเชี่ยกูลบ่มนองระบบกระทรวงสถาบันหนึ่งได้กูเปียปอนธาเธอไม่จองกรุบกรองการสายพินิจกรรมเครื่องสว่างการกรุบกรองการจะการลุโดเครื่องสว่างในขนมปริจินอาจารย์การปริจินนี่เทียนอยู่กับทานสอบตัวในกระทรวงพลเมืองนั่งเชียร์สมาชิกเลขาการทานกรมการนี้กรุบกรองการสับสายเครื่องสว่างสมกรุบไอ้ดำวิจิตรบัณฑิตไอ้ดำบัณฑิตวิจิตรบัณฑิตแต่เชียร์คณะกรรมการดับบรรทุกไปกิจยืงเนี่ยไงนี่สมกรุบโลกศาสตราจารย์ลูกครูนักครูนังปอนนิสัตศาสนุสะพร้อมทั้งไปกิจต่างจิตติมิตรัยทั้งไงนี้วิทยาสถานศึกษาจันในริบสภีกัมพูชีเมียนกิตยุบานเรียบจำการประกวดโวหาศัพท์เชียร์ซาเทรณะจูนดอลประเทศยังแต่งมูลมาได้ยังกิจการนี้วิทยาศาสตร์ศึกษาจันบานสหก้าเชียมวยนังองค์การจลนาดำไปสกปรกกัมพูชีจีจรานเลิกจรานสามาหายนักขนมการเลิกกบปัวสกปรกสาเทรณะชีพิเศษเตะตองแต่นังการปราบปรามเครื่องสระวังจุลหูหายได้น้อมแต่ดาลการปักปอลแต่ดาลสกปรกระบาดปิจิปรอดชีพิเศษคือสกปรกระบาดยุบจนยืนไอ้ดำโลจมเตียวเอาโลกใส่การประกวดโวหาศัพท์เนียปรักนี่คือเมียนโกบน้องดำใบเลิกกับพวกกายดังเชียสาเทรณะในอัฐิปลเครื่องสระวังประเทศนบัตนี่หะโดยเชียตุลมตุเลียสดับเมื่อเตยยังเคยถ่าอัฐิปลเครื่องสระวังวิมีนจรานจังในขนมกาเบาะสายเขียมเชื่อทาไปกระจนไปขัดเนรีได้โจรวมเบาะสายนี่กดนั่งกำนัดในวิชาละเพียบในการเบาะสายmà từ tam ở vậy đại bàn vô khơi nâng tập bọt cô bầm nón tí pí cứ dừngរួមchầm nay chìm mùi ri ra tháp bị bà Campuchia nực nóng cá cắt bẩn thoi cá pra pra cứ đường sầu vắng đại miên phal ạ với chìm miên chỉ trả khi ba xôm chìm riệp chun đại thả phal ạ với chìm miên ní nè ná có thọ bạn đằng cục khné hay xôm anh nhát rùng lực làนี่คือเชียซามุ้ยจูนดอลบองพระองค์เชียโปรอดก็โดยเชียยุบชนระบายยืงไอ้บานเชียบได้ถ่าเครื่องสระวังวิมินพาลปาปอลแต่ดอลกตาสกปรกกตาเศรษฐกิจนั่งกตาสังคมการปาปอลแต่ดอลกตาเศรษฐกิจมีนจราได้ขยมดังเบาะสายในปีกลายแต่พาลปาปอลแต่ดอลสกปรกคือขยมเหมือนมันจิตเนี่ยจุ่มเลี้ยงข้างสขาบิบาเลยผลแต่ขยมบานสดับบานอ่านหนึ่งบานปอระเบียนต่างๆในปีภายในสขาบิบาจีพิเศษคือโลกวิจารบัณฑิตมุมกงโลกวิจารบัณฑิตยลราวดหนึ่งไอ้ดำบัณฑิตนดสมบัติได้โลกเชียเนี่ยได้เมียนไอ้กติข้างวิจารศาสตร์สขาบิบายังเคยทาพาลปาปอลในสกปรกนี้จรานะแต่เลยจุ่มงือมันฉลองหายจุ่มงือมันฉลองนี่ยืงอัดดังท้าวิกาดล้างในเลยยืงในเป็นนาเต้ในเป็นได้ยืงเหมือนบ้านเติมเป็นนักสกปรกจุ่มงือนั้นคืออัดเอาสัญญาบนนี่อัดเอาสัญญาบนนี่แสบแต่ในเงียบเงียบได้จะใส่เชียมน้องคู่ขบาแต่มันดองนั่นคือคู่ท่านน่ะได้ยืงมืออัดดังเนี่ยคลาคอนจะจอกปีดมเนกจอกปีเลือกแกรมะยืงปะแต่เลือกอัดกระโดกังไปโดนสลับเลี่ยม
ហើយវាមានអធិពលច្រើនពីការប្រើប្រាស់របបអាហារនិងគ្រឿងស្រវឹងនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលប៉ះពាល់ទី1គឺខ្ញុំបារម្ភជាងគេគឺយុវជនដែលយើងត្រូវតែជាយុវជនដ៏ខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងមិនមែនជាយុវជនពោពេញទៅដោយគ្រឿងស្រវឹងទេយុវជនដែលខ្លាំងគឺយុវជនដែលមានសុខភាពល្អកាលណាយើងមានសុខភាពល្អហើយយើងរៀនបានល្អបើសុខភាពយើងមិនល្អក៏យើងរៀនអត់ចូលដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលសុខភាពល្អយើងរៀនបានល្អយើងមានចំណេះដឹងយើងមានលទ្ធភាពឆ្លើយតបជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់សៀមដែលកំពុងធ្វើមកលើប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្ននេះបាទខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាមានការឈឺចាប់ហើយការឈឺចាប់ទាំងអស់នេះវាទាមទារឲ្យយើងខ្លាយទៅជារឹងមាំបាទស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្រឡាញ់ឋានៈដឹកនាំបាទហើយនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងសំខាន់គឺស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបាទអ្នកខ្លះគាត់ថាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនឹងហើយបានផឹកស្រាឲ្យវាសុបាយបាទវាសុបាយមួយផ្លេតស្រឡាញ់ខ្លួនឯងមួយផ្លេតបាទបន្ទាប់មកវានឹងคล้ายទៅជាទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅពេលខាងមុខយើងដឹងថាការបង្កើតពាក្យស្លោកផ្សេងគឺវាមិនមែនចេញពីអ្នកអប់រំទេគឺវាចេញពីអ្នកលក់ស្រាបៀរខ្ញុំឧទាហរណ៍កំដរសេតហ្នឹងស្អីគេគឺនាំមនុស្សទៅផឹកស្រាតើអ្នកអប់រំណាណែនាំនោះនិយាយថាកំដរសេតមានទេមិនមានទេបាទគ្មានគ្រូបាអាចារ្យណាដែលលើកឡើងថាអ្នកឯងត្រូវតែកំដរសេតទេអត់មានទេអ្នកឯងត្រូវតែផឹកស្រាបៀរគ្មានទេហេមានអ្នកអប់រំណាប្រាប់យើងថាឲ្យយើងទៅសាកថ្មជីវិតទេបាទអ្នក IT ថាសាកថ្មវាមានពេលវេលាចំនួន cycle វាសាកច្រើនដងឆាប់ខូចថ្មបាទអញ្ចឹងជីវិតយើងកាលណាសាកច្រើនដងយើងឆាប់ខូចថ្មជីវិតដល់ខូចថ្មជីវិតបាទត្រូវរកពេទ្យដើម្បីព្យាបាលថ្មដូរថ្មអញ្ចឹងចុងក្រោយអ្នកណាមានលុយពេទ្យមិនយើងទេយកលុយចំពេទ្យទាំងអស់បាទដូច្នេះចំណុចទាំងនេះដែលយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លួនយើងរឹងមាំអញ្ចឹងសំខាន់សុខភាពយើងឲ្យបានល្អបាទកាលណាយើងមានសុខភាពល្អយើងមានកម្លាំងធ្វើការងារទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសង្គមបាទបញ្ហាសង្គមនេះយើងឃើញច្រើនណាស់តាមប្រព័ន្ធមេឌៀការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សម្លាប់យុវជនយុវតីខ្ញុំចាំយុវតីម្នាក់ជាយុវតីនិទេស A ទំប្រឡងបាក់ដប់ហើយត្រូវបានរថយន្តមួយបុកស្លាប់ដោយសារអ្នកស្រវឹងបើកបរនេះគឺជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរគាត់ស្រវឹងតែម្នាក់គាត់មិនអស់ចិត្តទេគាត់ទៅសម្លាប់ជីវិតអ្នកដែលខិតខំរៀនសូត្រដែលជាយុវជនដែលជាកម្លាំងស្នូលរបស់ជាតិយើងតើនេះជាការបាត់បង់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទេតើយើងនៅបន្តឲ្យទង្វើបែបនេះកើតមានសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងទៀតទេយើងគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងគួរមានការយល់ដឹងហើយនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងហើយយើងឃើញពីផលប៉ះពាល់សង្គមនេះធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏កើតចេញមកពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដែរប្តីប្រពន្ធបែកបាក់គ្នាប្តីប្រពន្ធលះលែងគ្នាទាស់គ្នាវាយគ្នាគឺកើតចេញពីគ្រឿងស្រវឹងមិត្តភ័ក្តិខ្លាចជាសត្រូវក៏ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងដែរដែលគេថាវាជាទឹកបដូរនិស្ស័យណាបដូរនិស្ស័យមនុស្សពីស្លូតឲ្យទៅកាចបាទបដូរពីកាចឲ្យទៅស្លូតបដូរគ្រប់បែបយ៉ាងហើយកត្តាទាំងនេះគឺជាកត្តាចេះទៅលើសង្គមបាទមានអ្នកខ្លះចិត្តរៀបការហើយទៅសែបគ្រឿងស្រវឹងបាទដល់ថ្ងៃរៀបការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់បាត់ទៅអត់បានរៀបការណាសិតតែផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមណាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចណាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះខ្ញុំលើកមកក្រោយគេព្រោះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទី1យើងទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងយើងត្រូវចាយលុយត្រូវអស់លុយណាត្រូវអស់លុយបាទហើយយើងគិតមើលគ្រឿងស្រវឹងបើសិនជាយើងដូររង្វាន់ថែមតែ500រៀលក្នុងមួយកំប៉ុងវាស្មើនឹងស្រាបៀរមួយកំប៉ុង500រៀលស្រាបៀរឯណាថោកជាងទឹកសុទ្ធទៀតនោះទឹកម្ដង1000ស្រាបៀរ500រៀល
យើងពិចារណាមើលផឹកហើយកោះមកត្រូវរង្វាន់ដូរ500រៀលបានមួយទៀតបានមកកោះកំប៉ុងត្រូវបាន500រៀលដូរទៀតយើងស្រាបៀរមកកំប៉ុង500រៀលណាពិចារណាបាទនេះជាសំណួរពិចារណាមិនបានស្រាបៀរថោកជាងទឹកបាទនឹងឆ្លើយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនឆ្លើយទី2រដ្ឋាភិបាលខិតខំជំរុញសេវាសុខភាពសាធារណៈគឺអីគឺបានបសសដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានបានបសសគ្រប់គ្នាណាបេឡាសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ទៅទទួលការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់នេះជាបន្ទុក2ចំណែកមួយចំណែកជាបន្ទុករបស់គ្រួសារផ្ទាល់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាវិភាគទានរង្វង់16000រៀលក្នុងរង្វង់ប៉ុណ្ណឹងក្នុងម្នាក់ក្នុងមួយខែហើយយើងនឹងទទួលបានមកវិញនៅការព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃពីមន្ទីរពេទ្យនានាដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបេឡាសន្តិសុខសង្គមឬក៏ប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមនេះបុគ្គលមួយចំនួនទៀតដែលជានយោជិតរបស់អង្គការនយោជិតរបស់រដ្ឋាភិបាលនយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងក៏ទទួលបាននៅការបង់ថ្លៃសេវាបសសនេះដោយក្រុមហ៊ុនអង្គការឬក៏ស្ថាប័នដែលខ្លួនបំពេញការងារដូចគ្នាបាទតែការបង់16000រៀលនេះវាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទៅព្យាបាលទេបាទព្រោះការព្យាបាលថ្លៃពេទ្យមានថ្លៃខ្ពស់បាទប្រទេសកាន់តែរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធំគឺការចំណាយទៅលើសុខភាពនិងសុខាភិបាលមានថ្លៃខ្ពស់ដូច្នេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចូលរួមចំណែកនៅថវិកាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺចឹងប្រសិនបើផលជះអវិជ្ជមាននៃវិស័យសុខភាពនៅក្នុងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យខូចសុខភាពសាធារណៈនោះបាទ10ឆ្នាំក្រោយ15ឆ្នាំក្រោយឬ20ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបង្កើនបន្ទុកចំណាយទៅលើបសសនេះយ៉ាងសម្បើមចឹងការបង្កើតបន្ទុកចំណាយនេះតើអ្នកណាជាអ្នកចេញលុយតើលុយដែលរដ្ឋាភិបាលបានមកពីណារដ្ឋាភិបាលមិនមែនបោះពុំលុយយកមកចាយទេគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកពន្ធដើម្បីយកមកចំណាយទៅលើសេវាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបើយើងនិយាយនៅក្នុងទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចបើរដ្ឋាភិបាលនឹងចាយច្រើននៅពេលខាងមុខត្រូវតែតម្លើងពន្ធនៅពេលនេះដើម្បីយកលុយនឹងមកហិរញ្ញប្បទានត្រឡប់ទៅវិញទៅលើវិស័យនេះអញ្ចឹងបើយើងមិនទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងលើសលប់ទេនោះវានឹងធ្វើឲ្យកើតមាននៅការកើនឡើងនៃបន្ទុកចំណាយរបស់រដ្ឋហើយយើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់នឹងរួមចំណាយវិភាគទានបង់ឲ្យអ្នកផឹកស្រាគ្រប់គ្នាទោះយើងមិនផឹកស្រាក៏យើងត្រូវបង់លុយនឹងដែរបង់ពន្ធដើម្បីយកលុយនឹងមកជួយសុខភាពអ្នកផឹកស្រានេះនៅក្នុងទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចគឺបែបនេះអញ្ចឹងចំណុចនេះឯងដែលវិទ្យាស្ថានសិក្សាចិននៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមើលឃើញថាវាជាបន្ទុកមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជួបការលំបាកនាពេលខាងមុខអញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជួយសុខភាពអស់ទៅអត់មានលុយធ្វើផ្លូវយើងតាំងនាំគ្នាបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលទៀតថាមិនទៅធ្វើផ្លូវកលិកលុកណាបាទអញ្ចឹងកញ្ចប់ថវិកាវាមានកំណត់ត្រូវតែមានការបែងចែកអញ្ចឹងហើយការរៀបចំសិក្ខាសាលានានារបស់វិទ្យាស្ថានការរៀបចំការប្រកួតប្រជែងនាពេលនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺក្នុងគោលបំណងបញ្ជ្រាបនៅផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនេះបាទទៅលើសង្គមទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងទៅលើសុខភាពបាទសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រកួតនេះយើងធ្វើឡើងជា3វគ្គបាទវគ្គទី1គឺវគ្គជំរុះនៅអត្ថបទក្នុងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតរាយការណ៍ជូនអង្គពិធីទាំងមូលមេត្តាជ្រាបថាយើងទទួលបានអត្ថបទចំនួន243អត្ថបទដែលអ្នកចូលរួមសរសេរអត្ថបទទាំងអស់នេះគឺក្នុងមួយក្រុមមាន3នាក់បាទអត្ថបទនីមួយមិនលើសពី2ទំព័រទេបាទហើយអ្នកចូលរួមទាំងអស់មកពី20រាជធានីខេត្តបាទអញ្ចឹងយើងខ្វះតែ5ទៀតគឺយើងទូទាំងប្រទេសតែម្ដងហើយការចូលរួមទាំងអស់នេះមានចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យរហូតដល់អាយុ26-27ឆ្នាំដែលជាបុគ្គលិកអង្គការអញ្ចឹង
អ្នកចូលរួមយើងគឺជាសាធារណជនសុទ្ធសាធដែលមកពីគ្រប់ស្រទាប់នៃអាយុរបស់យុវជនកម្មវិធីនេះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាស្ថានក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានសេចក្តីរីករាយដែលបានឃើញការចូលរួមសរសេរអត្ថបទទាំងអស់នេះអត្ថបទ243នេះត្រូវបានជំរុះ3ដងដោយក្រុមការងារបច្ចេកទេសបាទតាក់ទងជាមួយនឹងទម្រង់កាលណាអត្ថបទមានកំណត់ទម្រង់សរសេរខុសទម្រង់សរសេរខុស font អក្សរគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទេមានន័យថាធ្លាក់សតលិះក្នុងនោះយើងបានចម្រាញ់243នេះមកនៅត្រឹម20អត្ថបទបាទគឺមានការជ្រើសរើសហ្នឹង3ដងបាទជ្រុះម្ដងហើយជ្រុះម្ដងទៀតជ្រុះ3ដងនៅសល់20អត្ថបទនេះយើងបានដាក់ជូនគណៈកម្មការបច្ចេកទេសដែលមានឯកឧត្តមបណ្ឌិតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់នៅទីនេះចំនួន5ធ្វើការវាយតម្លៃបាទជាប្លាញគាត់អត់ដឹងថាឈ្មោះអ្នកណាជាបេក្ខជនណាទេគឺមើលលេខរៀងអត្ថបទហើយលេខរៀងអត្ថបទគឺក្រុមការងារបច្ចេកទេសជាអ្នកបង់លេខតាមលំដាប់លំដោយនៃការ submit ឯកសារនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺយើងបានជ្រើសរើសបាន10អត្ថបទ10អត្ថបទដែលមានបេក្ខជនប្រមាណ30នាក់បាទនៅទីនេះក្នុងមួយអត្ថបទគឺមាន3នាក់បាទអញ្ចឹងគឺ10អត្ថបទគឺ10ក្រុម10ក្រុមនៅពេលនេះត្រូវឡើងមកបង្ហាញវោហាររបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងស្រវឹងនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបេក្ខជនកុំមានអារម្មណ៍ភ័យឬក៏ nervous ឲ្យសោះណាធ្វើត្រជាក់ឲ្យស្ងប់ស្ងប់ទើបបានយើងមានការបង្ហាញបានល្អហើយរយៈពេលនៃការបង្ហាញតែ5នាទីទេអញ្ចឹងត្រូវចាប់យកខ្លឹមសារមកបង្ហាញកុំរៀបរាប់វែងឆ្ងាយពេកដល់ម៉ោងគេកាត់ហើយបាទនៅពេលដែលបេក្ខជន10នេះត្រូវបានប្រកួតចប់គណៈកម្មការនឹងដាក់ពិន្ទុនៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងនិងប្រកាសជ័យលាភីចំនួន4ក្រុមជ័យលាភី4ក្រុមនេះជ័យលាភីដែលនឹងត្រូវបានរង្វាន់គ្រាន់តែមិនទាន់បានលេខ1លេខ2លេខ3និងអ្នកដែលបានរង្វាន់លួងចិត្តអញ្ចឹងយើងនឹងជំរើសយកពិន្ទុតាមលំដាប់លំដោយពីខ្ពស់មកទៀតចំនួន4ក្រុមបាទចំនួន4ក្រុមបាទហើយអ្នកដែលមិនជាប់វគ្គនេះនឹងព្យាយាមនៅពេលក្រោយទៀតបាទនឹងព្យាយាមនៅពេលក្រោយទៀតបាទហើយក្នុងនេះដែរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអង្គពិធីថាជ័យលាភីលេខ1នឹងទទួលបាននៅមេដៃមាស1បាទមេដៃពណ៌មាសបាទមិនមែនមាសទេមេដៃពណ៌មាសបាទមាន certificate វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីការទទួលបានមេដៃលេខ1និងទឹកប្រាក់ចំនួន3លាន2សែនរៀលជ័យលាភីទី2ទទួលបានមេដៃពណ៌ប្រាក់មាន certificate ជូនមួយនិងទឹកប្រាក់ចំនួន2លាន4សែនរៀលជ័យលាភីទី3ទទួលបានមេដៃពណ៌សម្រិតនិងវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់និងទឹកប្រាក់ចំនួន1លាន6សែនរៀលនិងជ័យលាភីទី4បាទលាភីទី4ហ្នឹងយើងថាជ័យលាភីចុះព្រោះគាត់ជាប់ក្នុងចំណោមទាំង10ហ្នឹងដែរតែគាត់មិនបានលេខទេគឺបានរង្វាន់លួងចិត្តរង្វាន់លួងចិត្តបាទអញ្ចឹងរង្វាន់លួងចិត្តនេះក៏មានវិញ្ញាបនបត្រក៏ដូចជាទឹកប្រាក់ចំនួន40,000រៀលដែរហើយផ្សេងពីនេះទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមិនជាប់ក៏បានរង្វាន់លួងចិត្តដែរវិលត្រឡប់ទៅស្ថាប័នដើមវិញបាទឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយនឹងឃើញទុកមុខដ៏ស្រស់ស្រាយរបស់យុវជនរបស់យើងដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងចង់ផ្សព្វផ្សាយអំពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងនាពេលនេះដើម្បីឲ្យកម្មវិធីបន្តទៅបានរលូនខ្ញុំសូមប្រកាសបើកអង្គពិធីចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមជូនពរឲ្យបេក្ខជនទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ
បាទប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះអាដាមបណ្ឌិតគីសេរីវត្តចំពោះសន្ទរកថាកម្មវិធីប្រកបដោយអត្ថន័យគន្លឹះនិងខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅប៉ុន្តែឥទ្ធិពលគ្រឿងសង្វឹងគឺបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចសុខភាពជាពិសេសសង្គមទាំងមូលយើងតែម្ដងក្នុងន័យនេះយើងជាយុវជនកម្ពុជាយើងត្រូវតែខ្លាំងមិនមែនខ្លាំងទៅលើគ្រឿងសង្វឹងទេគឺខ្លាំងទៅលើការពង្រឹងចំណេះដឹងខ្លាំងទៅលើការធ្វើការខ្លាំងទៅលើការសហការបាទដើម្បីជាសក្ខីភាពខ្ញុំបាទចង់ដឹងថាតើប្អូនក៏ដូចជាអង្គពិធីទាំងមូលពិតជាយល់ស្របជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់អាយដាមបណ្ឌិតគីសេរីវត្តសូមមេត្តាលើកដៃថាគ្រឿងស្រវឹងពិតជាមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានចំពោះសង្គមជាតិបាទសូមមេត្តាលើកដៃបាទសូមក្រុមការងារបច្ចេកទេសមេត្តាផ្ដិតយករូបភាពនេះដើម្បីទុកជាទឹកតាំងដ៏សំខាន់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងបាទសូមអរគុណអាដាមលោកជំទាវគណៈអធិបតីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអ្វីដែលអង្គពិធីទាំងមូលកំពុងរងចាំបានឈានមកដល់មុនពេលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតគោរពណែនាំអំពីសមាជិកគណៈកម្មការក៏ដូចជាលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតវោហារស័ព្ទជាក្រុមនាវេលាព្រឹកនេះផងដែរបាទពិតណាស់គណៈកម្មការទាំង5រូបសុទ្ធតែជាគណៈកម្មការដែលពោពេញទៅដោយចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងចំណេះជំនាញពិតប្រាកដហើយលោកទាំង5នឹងដាក់ពិន្ទុយ៉ាងសុក្រិតទៅលើបេក្ខជនដែលនឹងឡើងធ្វើបទបង្ហាញនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទអង្គពិធីទាំងមូលគណៈកម្មការមានដូចជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតនុតសម្បត្តិប្រធានវិទ្យាស្ថានជីវសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបាទទី2គឺមានលោកបណ្ឌិតសៀងសុខាតំណាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទី3យើងមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចော့បញ្ញវន្តតំណាងក្រសួងសុខាភិបាលទី4យើងមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតញិលតារាវុធតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជានិងចុងក្រោយទី5យើងមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាបាទពិតណាស់មុនពេលយើងឈានដល់ការប្រកួតខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបអំពីលក្ខន្តិកៈមួយចំនួនជូនទៅកាន់បេក្ខជនដែលត្រៀមនឹងឡើងធ្វើបទបង្ហាញនាពេលបន្តិចទៀតនេះយើងមាន5ចំណុចទី1បេក្ខជនទាំងអស់សូមមេត្តាត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចនៅទីតាំងមុនពេលឡើងទៅកាន់វេទិកាដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញទី2គណៈកម្មការរៀបចំនិងចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសលេខរៀងដែលបេក្ខជនត្រូវឡើងមុននេះគឺសហការីគាត់បានចែកជាលេខរៀងមិនមែនជាលេខរៀងសំទោសមានអក្សរកខគខអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគណៈកម្មការចាប់បានអក្សរមួយណាក្រុមនោះនឹងឡើងតាមលំដាប់នៃការចាប់របស់គណៈកម្មការហើយទី3ក្រុមនីមួយដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតគីសេរីវត្តបានបញ្ជាក់គឺមានរយៈពេលត្រឹមតែ5នាទីគត់ចឹងមានន័យថាក្នុងនោះមានបេក្ខជន3នាក់បងអូនធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែចំណាយពេល5នាទីហើយក្នុងនេះផងដែរសហការីរបស់ខ្ញុំបាទនឹងលើកសញ្ញា1នាទីដើម្បីបង្ហាញថាពេលវេលាគឺសល់តែ1នាទីគត់មុនពេលបិទបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបេក្ខជននឹងយល់អំពីចំណុចនេះបាទសូមអរគុណហើយមួយវិញទៀតគណៈកម្មការរៀបចំទី5បេក្ខជនដែលមានសម្ភារៈជំនួយក្នុងការនិយាយសូមជូនដំណឹងមកកាន់គណៈកម្មការរៀបចំជាមុនដើម្បីសម្រួលដល់ការរៀបចំដើម្បីជៀសវាងខាតពេលវេលាបាទហើយក្នុងនេះផងដែរដោយសារតែមានមួយក្រុមក្នុងនោះបេក្ខជនគាត់មានការប្រឡងអញ្ចឹងតាមការកំណត់ក្រុមនោះនឹងត្រូវឡើងមុននេះមិនមែនជាការកំណត់របស់ខ្ញុំឬក៏គណៈកម្មការទេដោយសារតែស្ថានភាពខ្ញុំជឿថាអង្គពិធីនិងបេក្ខជនដទៃយល់ពីស្ថានភាពនេះប្រកាសជាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឡើងធ្វើបទបង្ហាញមុនពីព្រោះអីគាត់ជាប់ភារកិច្ចនិយាយចំប្រឡងបើមិនប្រឡងទេប្រហែលជាមានបញ្ហាយើងនិស្សិតគឺយល់ពីបញ្ហានេះហើយក្រុមនោះមានដូចជាសេតតាំងអ៊ីនអេងទូចសុខីសៀរតដាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញក្រុមដែលខ្ញុំប្រកាសឈ្មោះទាំង3រូប
ឡើងធ្វើបទបង្ហាញនៅលើវេទិកាបាទសូមអរគុណនិងសូមអបអរសាទរ បាទសូមអញ្ជើញចាប់ផ្ដើម testing ជាបឋមខ្ញុំបានសូមគោរពទៅដល់គណៈកម្មការនិងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការមកបកស្រាយនៅប្រធានបទអត្តពលនៃគ្រឿងស្រវឹងដូចតទៅបច្ចុប្បន្នគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានពេញនិយមនិងឲ្យតម្លៃខ្លាំងនៅក្នុងស្រទាប់យុវជននិងប្រជាជនចំនួនក្រោយដែលគេតែងតែសង្កេតឃើញវត្តមានជាត្រីមុខនៅក្នុងរាល់ការជួបជុំក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការតាក់ទាញនិងផ្ដល់រូបភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅគ្រឿងស្រវឹងរបស់ខ្លួនតាមរយៈទូរទស្សន៍ទាំងប៉ាណូ concert ជាពិសេសនោះគឺមានការដាក់នៅរង្វាន់ធំៗដូចជាលុយសុតម៉ូតូឡាននិងខុនដូជាដើមដោយមានការជួយផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអ្នកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនានាយោងតាមរយៈក្រសួងព័ត៌មានប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រមាណ 140,000 ផ្ទាំងដែលភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងស្រវឹងមួយវិញទៀតនោះតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រជាជនកម្ពុជាបានមើលឃើញការនៅផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងស្រវឹងខ្ពស់រហូតដល់ 79.30% ជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ជូនភារកិច្ចនេះបន្តទៅសមាជិកក្នុងការបកស្រាយ ខ្ញុំបាទឈ្មោះសេតាំងអ៊ិនមកសូមបកស្រាយចំណុចបន្តពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគឺត្រង់ចំណុចអតិពលនិងផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងអតិពលផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នោះហើយបានធ្វើឲ្យស្រទាប់យុវជនជាច្រើនបានគិតថាការសេពគ្រឿងស្រវឹងគឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងសង្គមជាការបង្ហាញនូវភាពស៊ីវិល័យរបស់ខ្លួនជាឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានរង្វាន់ខ្លាយជាអ្នកមានដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការយ៉ាងណាមិញពួកគេហាក់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ឬស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់និងអតិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងនោះឡើយ យ៉ាងណាមិញកុមារកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ឥទ្ធិពលដោយប្រយោលពីគ្រឿងស្រវឹងដូចជាការប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺអំពើហិង្សាទៅលើគ្រួសារការដាក់សម្ពាធទៅលើផ្លូវចិត្តការរំលោភបំពានលើផ្លូវភេទជាហេតុធ្វើឲ្យកុមារទាំងអស់នោះរងនៅវិបត្តិផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ការសិក្សារហូតដល់បោះបង់ការសិក្សានិងខូចអនាគតពួកគេយុវជនដែលសេពគ្រឿងស្រវឹងភាគច្រើនពួកគាត់ពុំអាចគ្រប់គ្រងស្មារតីរបស់ខ្លួនបានឡើយជាហេតុនៅពេលដែលពួកគាត់បើកបរនិងធ្វើដំណើរកើតមាននូវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារឿយៗយ៉ាងណាមិញយោងទៅតាមគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅក្នុងឆ្នាំ 2025 បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់ប្រមាណជា 3,000 ករណីដែលក្នុងនោះមាន 10 ទៅ 15% ដែលបណ្ដាលមកពីគ្រឿងស្រវឹងការសេពគ្រឿងស្រវឹងច្រើនលើសលប់បានបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសុខភាពរាងកាយដូចជាការប៉ះពាល់ទៅលើប្រព័ន្ធប្រសាទការប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកបេះដូងយោងទៅតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការសេពគ្រឿងស្រវឹងបានបណ្ដាលមានជំងឺលើសប្រមាណជា 200 មុខដែលភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាជំងឺមិនឆ្លងដែលវាបង្កផលប៉ះពាល់រ៉ាំរ៉ៃដល់សុខភាពរាងកាយរបស់យុវជនការប៉ះពាល់ទាំងអស់នេះហើយកុមារបោះបង់ការសិក្សាយុវជនកុមារបោះបង់ការសិក្សាយុវជនប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពរាងកាយកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងបណ្ដាលឲ្យពួកគេមិនអាចក្លាយទៅជាធនធានមនុស្សមិនមានផលិតភាពការងារបើកាលណាពួកគេមិនមានផលិតភាពការងានកុមារបោះបង់ការសិក្សាប្រទេសជាតិនឹងធ្លាក់ចូលនៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលនេះពុំមានតម្លៃណាអាចមកជំនួសបាននោះឡើយជាកិច្ចបន្ទាប់ខ្ញុំសូមបន្តទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះសៀរតនាមកនិយាយអំពីដំណោះស្រាយដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាដែលនៅមានផលប៉ះពាល់ទៅលើកុមារយុវជននិងសង្គមរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានគោលការណ៍ដូចជាកាត់ផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងបង្កើនច្បាប់នានាដូចជាកំណត់អាយុរបស់អ្នកសេពនិងអ្នកទិញគ្រឿងស្រវឹងនិងដាក់កម្រិតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហាមឃាត់តារានិងយុវជនក្នុងការផ្សាយអំពីគ្រឿងស្រវឹងនិងជាយ៉ាងណាមិញរាជរដ្ឋាភិបាលនៅអាណត្តិទី 7 បាន
លោកបំបត្តិក្នុងការដាក់រង្វាន់នៅក្នុងគ្រឿងស្រវឹងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2026នេះតទៅនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយក្នុងការកាត់បន្ថយជារួមដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវចូលរួមអប់រំនិងរឹតបន្តឹងនៅការផ្សព្វផ្សាយអំពីគ្រឿងស្រវឹងនិងគោរពច្បាប់ឲ្យបានសិទ្ធិភាពគ្រឿងស្រវឹងជាអន្ទាក់ជាធ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្លាក់ក្នុងជ្រុលស្រូវហេតុនេះហើយសូមឲ្យយុវជនទាំងអស់គ្នានិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងស្រវឹងសូមអរគុណបាទសូមអរគុណចំពោះការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ប្អូនទាំង3រូបបាទក្រុមទី1មកជាមួយធម្មពលតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំជឿថាក្រុមបន្ទាប់ក៏មិនចាញ់ក្រុមទី1ដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្អូននឹងបានធ្វើឲ្យល្អដូចក្រុមទី1បែបនេះបាទផងដែរបាទប្អូនទាំង3រូបអាចអញ្ជើញទៅកាន់ទីតាំងរបស់ប្អូនបានបាទសូមអបអរសាទរបាទជាកិច្ចបន្តតាមការក្រុងទុកតាមលក្ខន្តិកៈគណៈកម្មការមួយរូបនឹងចាប់ក្រុមបន្តទៀតដើម្បីឡើងហើយខ្ញុំជឿថាក្រុមទាំងអស់ប្រកាសជាមានអក្សរនៅក្នុងដៃហើយអញ្ចឹងអក្សរបន្ទាប់ទៀតដែលខ្ញុំប្រកាសគឺជាក្រុមទី2ដែលត្រូវឡើងធ្វើបទបង្ហាញបាទក្រុមនោះគឺក្រុមអក្សរជោបាទសូមអបអរសាទរអក្សរញោសូមទោសអក្សរញោអូនអក្សរញោអក្សរញោអធិស្ឋានបាទនេះមិនមែនជាការប្រេងទេដោយសារខ្ញុំមើលច្រឡំអធិស្ឋានក្រុមអក្សរញោបាទបាទសូមអធិស្ឋានបងអូនបាទដូចគ្នាផងដែរបងអូនគឺមានរយៈពេលត្រឹមតែ5នាទីសម្រាប់ទាំង3រូបបាទសូមអរគុណបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពគណៈកម្មការទាំង5រូបនិងអង្គពិធីជាទីគោរពឈ្នះឡានឈ្នះម៉ូតូនិងឈ្នះប្រាក់សុទ្ធទាំងអស់នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដ៏ខ្លាំងក្លាអូសទាញយុវជនកុមារនិងប្រជាជនកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2025បានបង្ហាញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទាំងប៉ាណូសរុប147,710ផ្ទាំងដែលភាគច្រើនលើសលប់គឺជាការផ្សព្វផ្សាយអំពីពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានចំណាយថវិការហូតដល់$160 លានដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនតាមរយៈផ្ទាំងប៉ាណូខ្នាតធំនៅតាមទីសាធារណៈតាមដងផ្លូវនិងតាមផ្ទះលក់ដូរដោយដែលបងប្អូនបានឃើញជាមួយនេះគ្នានេះផងដែរមានយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សម្បែបនិងអូសទាញដទៃទៀតជាច្រើនដូចជាការប្រគំតន្ត្រីតាមរយៈតារាល្បីៗសកម្មភាពកីឡាការដាក់រង្វាន់ក្នុងក្រវិលកំប៉ុងនិងការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនានាដែលយើងបានឃើញយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នេះបានរុញឲ្យកុមារយុវជននិងប្រជាជនកម្ពុជាមើលឃើញការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នោះជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនអាចជៀសផុតបានប្រជាជនកម្ពុជាបានដិតជាប់គ្រឿងស្រវឹងคล้ายជាផ្នែកមួយស្ទើរតែមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេយោងតាមទិន្នន័យ World Population Review បានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2025ពលរដ្ឋកម្ពុជាម្នាក់ប្រើប្រាស់អាល់កុលសុទ្ធចំនួន 6.01 លីត្រនៅក្នុងមួយឆ្នាំយើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានគិតដែរទេថាតើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងគំហុកបែបនេះតើនឹងប៉ះពាល់ចំពោះកុមារយុវជននិងសង្គមជាតិយើងទាំងមូលយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះទី1ប៉ះពាល់ចំពោះកុមារបើយោងតាមទ្រឹស្ដីការរៀនសូត្រតាមរយៈសង្គមភាសាអង់គ្លេសហៅថា The Social Learning Series របស់លោក Albert Bandura បានបង្ហាញថាកុមារអាចរៀនពីអ្វីមួយនៅពេលដែលពួកគាត់ឃើញអ្វីដែលកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនឯងជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្នតារាល្បីៗនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានកំពុងនឹងបង្ហាញថាគ្រឿងស្រវឹងគឺជានិមិត្តរូបឬក៏ជាអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពសប្បាយរីករាយនិងទទួលបានភាពជោគជ័យអតិពលនៃភាពតាក់ទាញនៃសារនៃគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យកុមារងាយនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដូច្នេះកុមារអាចនឹងសេពគ្រឿងស្រវឹងឬក៏ធ្វើតាមនៅសកម្មភាពទាំងនេះទី2ផលប៉ះពាល់ចំពោះយុវជនការសេពគ្រឿងស្រវឹងប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីក៏ដូចជាខួរក្បាលរបស់យុវជននិងបង្កទៅជាជំងឺជាង200មុខនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួង
ពិបាលកម្ពុជាយុវជននៅថ្ងៃនេះគឺជាមូលធនមនុស្សនៅថ្ងៃស្អែកការបំផ្លាញខួរក្បាលរបស់យុវជនបែបនេះប្រៀបដូចជាការបំផ្លាញខួរក្បាលរបស់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលលើពីនេះការផ្សេងគ្រឿងសង្វឹងក៏បង្កទៅជាអសន្តិសុខសង្គមជាច្រើនរួមមានដូចជាការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យោងតាមសារព័ត៌មាន AMS ចុះក្នុងខែមករាឆ្នាំ2026បានបង្ហាញថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កមកពីអ្នកបើកបរស្ថិតនៅក្នុងសារណភាពស្វឹងមានរហូតដល់ទៅ85ករណីឯណោះនេះគិតពីស្ថិតិដែលយើងបានរកឃើញលើពីនេះទៅទៀតការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងសង្វឹងក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសជាតិយើងអង្គវេទិកាទាំងមូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាបានចែងថាបាវចនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រកាន់យកព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋដោយឡែកការផ្សព្វផ្សាយនិងការសេពគ្រឿងសង្វឹងយ៉ាងគំហុកបែបនេះគឺប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសជាតិរបស់យើងពោលគឺសិល5ដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលបានលើកឡើងខាងលើពួកយើងមានដំណោះស្រាយធំចំនួន3ទី1អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងសង្វឹងដែលអូសបន្លាយពេលអស់រយៈពេល11ឆ្នាំមកហើយទី2បង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដែលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទប់ស្កាត់ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងសង្វឹងយ៉ាងគំហុកហើយគណៈកម្មការនោះគួរតែមានបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនឧទាហរណ៍ដូចជាក្រសួងអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលទៅកាន់សិស្សានុសិស្សក្រសួងវប្បធម៌អប់រំទៅកាន់អ្នកសិល្បៈជាដើមគណៈកម្មការនេះក៏គួរតែមានការចូលរួមអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកផងដែរថ្មីនេះកម្ពុជាទើបតែសម្រេចបាននូវគោលដៅ95 3ដងក្នុងការងារឆ្លើយតបទៅនឹងមេរោគអេដសនេះជាឧទាហរណ៍បញ្ជាក់អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរួមគ្នាបែបពហុវិស័យទី3បង្កើតឲ្យមានចលនាប្រឡងប្រណាំងខេត្តខ្ញុំគ្មានការផ្សព្វផ្សាយអំពីគ្រឿងសង្វឹងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការកសាងសង្គមគំរូមួយជារួមមកខ្ញុំយល់ថាទាំងពួកខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះពិតជាមិនចង់ឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏បន្តកើតមានទៀតទេដូច្នេះខ្ញុំសូមទទូចដល់រាជរដ្ឋាភិបាលចូលរួមបង្ហាញឆន្ទៈដើម្បីកសាងសង្គមកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាសង្គមថ្លៃថ្នូរប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសុខភាពល្អរួមចំណែកសម្រាប់បាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព SDG សូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់បងអូនទាំង3បងអូនអាចអញ្ជើញទៅកាន់ទីតាំងរបស់បងអូនបានបាទសូមអរគុណចំពោះបទបង្ហាញដែលពោពេញទៅដោយខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យហើយនឹងធម៌ពលអ្វីដែលបងអូនរកឃើញនេះសុទ្ធតែជាការស្រាវជ្រាវមួយច្បាស់លាស់បាទសូមសរសើរដល់ក្រុមទី1និងទី2បាទជាកិច្ចបន្តសូមបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញគណៈកម្មការចាប់លេខរៀងបន្តទៀតបាទក្រុមដែលត្រូវឡើងទៅទី3នេះគឺបាទក្រុមខបាទសូមអញ្ជើញក្រុមខឡើងមកកាន់វេទិកាបាទសូមអបអរសាទរបាទបងអូនអាចចាប់ផ្ដើមបានសូមអរគុណចាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរគណៈកម្មការនិងអង្គវេទិកាទាំងមូលនឹងខ្ញុំឈ្មោះរិនសុភារីមកពីក្រុមខសូមធ្វើការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីអត្តពលនៃគ្រឿងស្រវឹងតើលោកអ្នកដឹងទេថាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាផលិតផលបំផ្លិចបំផ្លាញដែលកំពុងគំរាមកំហែងទៅលើសុខភាពសាធារណៈសត្វទាំងសង្គមនិងរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះស្របពេលដែលការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យា Digital ធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងបានคล้ายទៅជាទីផ្សារដ៏មានឥទ្ធិពលដែលជាហេតុនាំឲ្យបង្កហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សង្គមដែលវាជាឥទ្ធិពលទៅលើកុមារនិងយុវជនរបស់យើងដែលជាអនាគតនិងជាសស្ដំឬក៏ជាកម្លាំងចលករស្នូលនៃសង្គមជាតិយើងបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងបានប្រើប្រាស់ការផ្សព្វផ្សាយdigital បែបទំនើបតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនិងតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រួមផ្សំទាំងការផ្សព្វផ្សាយនៅលើផ្ទាំងប៉ាណូតាមដងផ្លូវសាធារណៈការ
លើកម្មវិធីតន្ត្រីនិងកីឡានានាជាពិសេសលើពីនេះគឺជាការជួលនៅតារាឬបុគ្គលល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឲ្យធ្វើជាទូសឆន្ទៈនិងកត្តានៃប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តនានាដូចជាឡានទំនើបម៉ូតូតម្លៃលក់ទាបងាយស្រួលរកទិញគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដែលជំរុញឲ្យយុវជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងកាន់តែច្រើនឡើងតើឥទ្ធិពលនៃការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងដែលមានទំហំនេះបានផ្ដល់នូវផលវិបាកនិងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចនេះខ្លះទៅដល់សង្គមមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមធ្វើការបកស្រាយបន្តចាសសូមអរគុណសុភារីនាងខ្ញុំឈ្មោះសុអនសុភាសូមបកស្រាយសំណួរបន្តនេះការរីករាលដាលដ៏ធំទូលាយនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់នេះបានជះឥទ្ធិពលដល់ធ្ងន់ដល់អាក្រក់ទៅដល់យុវជននិងកុមារទូទៅរបស់ក្នុងសង្គមយើងដោយគេយល់ច្រឡំថាការសេពគ្រឿងស្រវឹងគឺជារឿងធម្មតានិងជាសញ្ញានៃភាពសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែផ្អែកលើការសិក្សាឆ្នាំ2025មួយដែលបានធ្វើការសម្ភាសជាមួយប្រជាជនប្រមាណ 1,500 នាក់ក្នុងនោះយុវជនអាយុចាប់ពី18រហូតដល់29ឆ្នាំស្ថិតក្នុងក្រុមដែលបានសេពគ្រឿងស្រវឹងច្រើនជាងគេបំផុតធៀបទៅនឹងក្រុមអាយុដទៃទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលសេពគ្រឿងស្រវឹងលើសដល់ 60% តែងតែជួបបញ្ហាសុខភាពតខ្លួនយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបានបង្កឲ្យមានជំងឺមិនឆ្លងចំនួនប្រមាណ200 ប្រភេទរួមមានជំងឺថ្លើមជំងឺក្រពះជំងឺបេះដូងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទការឡើងសម្ពាធឈាមនិងមហារីកជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីបញ្ហាសុខភាពគ្រឿងស្រវឹងក៏ជាមូលហេតុចម្បងទី2ក្នុងការបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលក្នុងនោះ 55% នៃអ្នកដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតគឺជាយុវជនយើងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រឿងស្រវឹងក៏ជាឫសគល់នៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារចំនួនសហគមន៍បញ្ហានិងការសិក្សាការបំពេញការងាររបស់យុវជននិងកុមារមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បង្កជាបញ្ហានិងផ្ដល់ជាភាពអសន្តិសុខក្នុងសង្គមផងដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះតែយើងគួរមានវិធានការអ្វីខ្លះសូមឲ្យសមាជិកខ្ញុំបកស្រាយបន្តចាអរគុណអូសុភាខ្ញុំរាមកណាសូមបន្តទៅកាន់ចំណុចដំណោះស្រាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលគួរចេញនូវអន្តរាគមន៍ស្ដាប់ជ្រៅពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីឈានទៅការទប់ស្កាត់ផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងទាំងស្រុងស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រ Safer របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការនេះរាជរដ្ឋាភិបាលគួរចាត់នៅវិធានការមួយចំនួនដែលមានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនរួមមានទី1ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគួរមានតែឈ្មោះនិងផ្នែកផលិតផលតែប៉ុណ្ណោះដោយពុំមានសារអូសទាញឬរូបភាពនានាអ្វីឡើយទី2ហាមជួលបុគ្គលតារាល្បីមកផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនិងការដាក់ផ្សាយទៅតាមការប្រកួតកីឡានានាទី3ហាមដាក់រង្វាន់ល្បឿនទឹកចិត្តជាក់ស្ដែងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានសម្រេចអនុម័តគោលការណ៍អនុវត្តការហាមដាក់គ្រឿងស្រវឹងដាក់រង្វាន់នៅលើគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះតទៅទី4ការទម្លាក់ផ្ទាំងប៉ាណូនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈឬនៅតាមសាលារៀនជាក់ស្ដែងយើងឃើញថារដ្ឋបាលក្រុងខេត្តតាកែវលោកវ័យសំណាងលោកបានអនុវត្តរួចហើយដើម្បីទម្លាក់ផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនេះហើយជំនួសមកវិញនៅវប្បធម៌និងចំណេះដឹងដើម្បីឲ្យក្មេងៗយល់ឃើញពីរឿងល្អៗជាងស្រាបៀរបាទសូមអរគុណបងអូនដោយសារពេលវេលាចឹងអធិស្ឋានខ្ញុំបាទសូមកាត់បាទខ្ញុំបាទពិតជាមានសេចក្តីរំភើបមែនទែននៅពេលដែលឃើញយុវជនយើងចំនួនក្រោយគាត់ពោពេញទៅដោយចំណេះដឹងស្មារតីមោះមុតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបាទជាកិច្ចបន្តខ្ញុំបាទសូមគណៈកម្មការមេត្តាចាប់លេខរៀងក្រុមបាទក្រុមបន្ទាប់ទៀតនេះគឺក្រុមអក្សរខូបាទសូមអញ្ជើញមកកាន់វេទិកា
គ្រឿងស្រវឹងកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងពិធីបុណ្យប្រពៃណីពិធីជួបជុំនិងការអបអរផ្សេងៗនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះដែរការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងបានក្លាយជាបញ្ហាចម្បងចំពោះសុខុមាលភាពសាធារណៈនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងមិនត្រឹមតែជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅដល់មនុស្សគ្រប់ស្រទាប់ជាពិសេសយុវជននិងកុមារដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់ជាតិហេតុនេះហើយការសិក្សាពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហារួមនិងផលវិបាកដើម្បីរកដំណោះស្រាយគឺជាកត្តាចម្បងដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងមានគ្រប់រូបភាពមិនថាដោយប្រយោលឬដោយផ្ទាល់នោះទេដោយផ្ទាល់គឺសំដៅទៅលើការផ្សព្វផ្សាយទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញនៅរូបសម្បកកំប៉ុងនិងការចាក់ស្រាផឹកស្រាការបង្ហាញសម្បក logo ទៅតាមផ្ទាំងប៉ាណូផ្សេងៗជាពិសេសការបង្ហាញតាមរយៈ social media ដូចជា TikTok Instagram YouTube Facebook របស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ពួកគេតែងតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យដូចជាលុយឡានម៉ូតូថែមទាំងមានប្រាក់ខែថែមទៀតផងចំណែកការផ្សព្វផ្សាយដោយប្រយោលវិញគឺសំដៅទៅលើការផ្សព្វផ្សាយទាំងឡាយណាដែលផ្ដោតទៅលើជីវភាពសកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់យុវជនដូចជាមានផ្លាកទៅលើខោអាវការជួលតារាល្បីៗការឧបត្ថម្ភទៅលើកម្មវិធីកីឡាតន្ត្រីជាពិសេសគឺពួកគេថែមទាំងមានយុទ្ធសាស្ត្រដ៏វៃឆ្លាតគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពជួយសង្គមតើដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៃតើទាំងអស់នេះជះឥទ្ធិពលដល់យុវជននិងកុមារនិងសង្គមយ៉ាងណាខ្លះសូមចាំស្ដាប់បន្ទាប់អរគុណសូមគោរពដល់អង្គវេទិកាទាំងមូលអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយនៃពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងមិនត្រឹមតែមានផលប៉ះពាល់ដល់កុមារយុវជននិងសង្គមប៉ុណ្ណោះទេចំពោះសង្គមចំពោះកុមារនិងយុវជនគឺពួកគេងាយទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីការមើលឃើញឬក៏បានលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទូទៅដែលមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេហើយបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមាននូវជំងឺជាង200មុខផងដែរក្នុងនោះក៏មានមហារីកមាត់ក្រិនថ្លើមជាមួយនឹងមហារីកថ្លើមផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតវាក៏មានបន្ទុកនៅក្នុងសង្គមផងដែរនិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់គ្រួសារនិងរដ្ឋតាមរយៈការចំណាយពេលទៅលើការព្យាបាលជំងឺនិងមាននៅអំពើហិង្សាចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរហើយក្នុងនោះដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានលើកឡើងដែលថាក្នុង10វិនាទីរៀងរាល់10វិនាទីនឹងមានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់ដោយសារតែឥទ្ធិពលតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងដែលរួមមានជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងអំពើហិង្សានិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អង្គវិទ្យាពិធីទាំងមូលមានផលប៉ះពាល់និងមានផលដំណោះស្រាយដូចគ្នាតើផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នោះមានដំណោះស្រាយឬក៏វិធានការដូចម្តេចដើម្បីដោះស្រាយចាសូមគោរពអង្គវេទិកាទាំងមូលដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងត្រូវតែមានការចាត់វិធានការផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយហើយដើម្បីចាត់វិធានការនោះគឺមានការចូលរួមពីក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរបើយោងទៅតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បាននិយាយផងដែរអំពីការកម្រិតនៃការផ្សព្វផ្សាយឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺកុំឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងដោយទូលំទូលាយពេកហើយទី2នោះគឺការដាក់កំហិតទៅលើការលក់ផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគឺការបដិញ្ញាបត្រដល់អ្នកលក់ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកលក់ហ្នឹងមានផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនៅវាពេញទីផ្សារទាំងអស់ទី3នោះគឺការហាមឃាត់ឬក៏ការកំណត់អាយុអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដូច្នេះការកំណត់អាយុអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងគឺអាចហាមឃាត់យុវជននិងកុមារមិនឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបានចំណែកទី4នោះគឺការដំឡើងពន្ធទៅលើផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងព្រោះថាបើការដំឡើងទៅធ្វើឲ្យបាត់បង់លទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងរបស់កុមារយុវជនរួមទាំងប្រជាជនទូទៅហើយថែមទាំងបាត់ដំឡើងពន្ធជូនរដ្ឋថែមទៀតផងជារួមមកការផ្សព្វផ្សាយឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់សង្គមសហគមន៍គ្រូ
យុវជននិងកុមារផងដែរហើយដើម្បីដោះស្រាយគឺត្រូវមានការចូលរួមពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធគ្រប់ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយក្នុងនាមពួកយើងដែលជាយុវជនពួកយើងសូមអំពាវនាវដល់ក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធសូមគំហិតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើការផ្សព្វផ្សាយអត្ថប្រយោជន៍នៃគ្រឿងស្រវឹងឲ្យមានការកាត់បន្ថយនិងរឹតបន្តឹងជាងនេះសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបងអូនបាទសូមអរគុណចំពោះបងអូនទាំង3បងអូនអាចអញ្ជើញទៅកាន់ទីតាំងបានបាទតាមរយៈបទបង្ហាញរបស់បងអូនខ្ញុំជឿថាអង្គពិធីទាំងមូលពិតជាយល់ស្របហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់បាទជាកិច្ចបន្តសូមគណៈកម្មការចាប់ក្រុមបន្តទៀតដើម្បីឡើងធ្វើបទបង្ហាញបាទក្រុមបន្តទៀតនេះគឺក្រុមអសងោបាទសូមអញ្ជើញឡើងមកកាន់វេទិកាបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគណៈអធិបតីនិងគណៈកម្មការនិងអង្គពិធីទាំងមូលថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយពីអត្តពលនៃគ្រឿងស្រវឹងយើងបានដឹងហើយថាអត្តពលគ្រឿងស្រវឹងបានជាអត្តពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនានាការលើកផ្លាកប៉ាណូហើយឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងឆ្លៀតពេលបំផុតទៅលើទីផ្សារទោះបីជាច្បាប់មានការរំពឹងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដោយសម្រាប់ពួកគេមានយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាការដាក់ប្រាក់រង្វាន់ឡានទំនើបប្រាក់ខែនិងរង្វាន់ជាច្រើនដល់សន្ធឹកសន្ធាប់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយស្រួលមិនបាច់ធ្វើការក៏បានប្រាក់ដែរសម្រាប់មួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺតម្លៃស្រានៅប្រទេសកម្ពុជាមានតម្លៃទាបខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យយុវជនមានថវិកាលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការទិញក្នុងការមកសេពជាបន្តសូមគឺតទៀតជាការប៉ັດណាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគឺជាខ្សែចង្វាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនចំនួន1515នាក់យុវជនម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ជាអ្នកសេពគ្រឿងស្រវឹងហើយយុវជនដែលទទួលរងគ្រោះជាងគេចាប់ពីអាយុ18ដល់29ឆ្នាំការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះបានធ្វើឲ្យយុវជនចំនួន13%សេពគ្រឿងស្រវឹងមុនអាយុ18ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យគេខូចប្រព័ន្ធខួរក្បាលនិងមានជំងឺមិនឆ្លងដូចជាជំងឺគ្រុនថ្លើមមហារីកនិងជំងឺបេះដូងជាដើមទោះបីជាឧស្សាហកម្មនេះបានផ្ដល់ទុនដល់កម្ពុជាចំនួនប្រហែល$300 លានអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2023ក៏ដោយប៉ុន្តែបើធៀបនឹងបញ្ហាគ្រួសារហិង្សាក្នុងគ្រួសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាមានតម្លៃជាងនេះឆ្ងាយជាការពិតណាស់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនេះក្រុមយើងខ្ញុំបានដាក់ចេញដំណោះស្រាយជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីបង្វែរនៃការអូសទាញដល់គ្រឿងស្រវឹងដើម្បីងាកទៅរកចំណុចមួយទៀតដែលអាចដោះស្រាយនៃបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះបានដំណោះស្រាយទី1គឺយើងត្រូវតែរឹតបន្តឹងចំពោះខ្លឹមសារក្នុងការផ្សព្វផ្សាយចំពោះការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងគួរតែដាក់ត្រឹមឈ្មោះនិងម៉ាកផលិតផលបានហើយគឺមិនចាំបាច់ដាក់ដល់រង្វាន់ឬមួយក៏សកម្មភាពក្នុងការផឹកស៊ីឡើយទី2ការដកផ្លាកប៉ាណូត្រូវដកចេញឆ្ងាយអំពីវត្តអារាមសាលារៀននិងទីកន្លែងប្រជុំជននានាដែលជាទីកន្លែងងាយក្នុងអូសទាញបំផុតទី3ការដំឡើងពន្ធចំពោះគ្រឿងស្រវឹងគឺជាការចាំបាច់ក្នុងការជួយយុវជនកុំឲ្យមានភាពងាយស្រួលឬលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលទានស្រាបានទី3ការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រើបុគ្គលល្បីឬតារាល្បីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងទី4ការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងគួរតែឆ្លងកាត់នៅការត្រួតពិនិត្យជាចាំបាច់តាមរយៈសហគមន៍និងក្រសួងព័ត៌មាននានាក្នុងការអនុម័តគណៈកម្មការជាទីគោរពការរឹតបន្តឹងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងមិនមែនជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការការពារសិទ្ធិកុមារការពារប្រទេសជាតិទាំងមូល
ក្នុងការធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅមួយដែរបាត់បង់នៅធនធានមនុស្សយើងរួមគ្នាកាត់បន្ថយការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងថ្ងៃនេះដើម្បីអនាគតប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃស្អែកសូមអរគុណ បាទសូមអរគុណបងអូនចំពោះបទបង្ហាញបងអូនអាចអញ្ជើញទៅកន្លែងបានចំណុចរបស់បងអូនលើកឡើងសុទ្ធតែជាចំណុចល្អៗស្តៀងទៅនឹងក្រុមមុនដែរខ្ញុំជឿថាគណៈកម្មការទាំង5រូបពិតជាមានការលំបាកក្នុងការដាក់បន្ទុកហើយបាទជាកិច្ចបន្តសូមបាទសូមក្រុមអញ្ជើញគណៈកម្មការចាប់លេខរៀងក្រុមបាទក្រុមទី6ដែលត្រូវឡើងធ្វើបទបង្ហាញបន្តទៀតគឺក្រុមអក្សរឆបាទសូមអញ្ជើញមកកាន់វេទិកា បាទបងអូនអាចចាប់ផ្ដើមបាន ជំរាបសួរលោកគ្រូនិងអ្នកជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះពួកខ្ញុំមកពីក្រុមទី6នឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីអត្តពលនៃគ្រឿងស្រវឹងការរីកដុះដាលយ៉ាងកំហុសនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាទាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងទីសាធារណៈកំពុងបង្កើតជាក្តីបារម្ភដ៏ធំធេងចំពោះការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សអត្តពលនៃគ្រឿងស្រវឹងមិនត្រឹមតែបំផ្លាញសុខភាពបុគ្គលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតើយើងអាចបង្កើតសង្គមមួយដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលបានដោយរបៀបណាបើសារដាស់តឿននៃការអប់រំត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់ដោយសម្លេងនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ក្រៅកគុកនេះក្រុមយើងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទអត្តពលនៃគ្រឿងស្រវឹងធ្វើការសិក្សានិងបង្ហាញពីដំណោះស្រាយនិងគន្លឹះក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកកសាងសង្គមមួយដែលមានសុវត្ថិភាពសុខុមាលភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបច្ចុប្បន្នយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៃផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាបានឈានដល់កម្រិតរុករាននន្ទានយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងគ្មានដែនកំណត់តាមរយៈការប្រើប្រាស់ល្បិចកលឡើងទំនើបនិងតាក់ទាញដើម្បីបង្កើនការលក់និងពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងឆ្លាតវៃនិងគ្រប់ទម្រង់និងស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងចាប់តាំងពីផ្ទាំងប៉ាណូខ្នាតយក្សតាមដងផ្លូវសាធារណៈបដាប្រអប់ភ្លើងរហូតដល់ការចងបដាចំពីមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងការលុកលុយយ៉ាងកំហុស24ម៉ោងលើ24ម៉ោងនៅលើបណ្ដាញសង្គមពេញនិយមរបស់យុវវ័យដូចជា Facebook TikTok Telegram Instagram និង YouTube អ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភបំផុតនោះគឺក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងបានជួលតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងនិងបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលនៅលើបណ្ដាញសង្គមមកធ្វើជាទូតសុចន្ទៈផ្សព្វផ្សាយព្រមទាំងធ្វើជាអ្នកឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងការប្រគំតន្ត្រីដែលផ្ដល់ឱកាសដ៏ធំសម្បើមដើម្បីទាក់ទាញទស្សនិកជនលើពីនេះពួកគេតែងតែធ្វើការផ្សារភ្ជាប់គ្រឿងស្រវឹងលើពីនេះពួកគេថែមទាំងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីគ្រឿងស្រវឹងតាមរយៈការវាយ logo ទៅលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាអាវឆាត់ខោកន្សែងកែវទឹកនិងថង់យួរដៃជាដើមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្លះបានភ្ជាប់នៅសារបំផុសចិត្តសាស្ត្រដោយអួតអាងពីគុណសម្បត្តិថាស្រាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយថែមទាំងលាបពណ៌ទីមភ្ជាប់គ្រឿងស្រវឹងទៅជាមោទនភាពជាតិទៀតផងយុទ្ធសាស្ត្រជុំទិសទាំងអស់នេះហើយដែលជំរុញឲ្យគ្រឿងស្រវឹងក្លាយទៅជាវប្បធម៌នៃភាពសប្បាយរីករាយមិត្តភាពនិងជានិមិត្តរូបនៃភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដែលនេះគឺជាការបំផន់សតិអារម្មណ៍របស់យុវវ័យចំនួនក្រោយទាំងស្រុងក្រឡេកមកមើលផលប៉ះពាល់វិញផលតាំងវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺជាកាតាលីករដែលជំរុញឲ្យកុមារនិងយុវជនចាប់ផ្ដើមសេពគ្រឿងស្រវឹងតាំងពីវ័យក្មេងចាក់ស្ដែងតាមការសិក្សានៅឆ្នាំ2005បានលាតត្រដាងថាសិស្សថ្នាក់ទី7ដែលមិនធ្លាប់សេពគ្រឿងស្រវឹងតតែសោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងតាមហាងទំនិញក៏ធ្វើឲ្យពួកគេឈានជើងចូលសេពគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលពួកគេឡើងថ្នាក់ទី9ការចាប់ផ្ដើមទាំងវ័យក្មេងនេះបង្កើតបានទៅជាវដ្តនៃការញៀនសម្រាប់កោសិកាចងចាំនិងរៀបរៀងការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតអតិពលបំផ្លិចបំផ្លាញនេះបានខ្លាចទៅជាផលប៉ះពាល់ខ្សែសង្វាក់ដល់សង្គមទាំងមូលនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារបង្កើតទៅជាអំពើហិង្សានិងបន្សល់ទុកនូវរបួសផ្លូវចិត្តដល់កុមារដែលរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចចំណែកនៅក្នុងបរិបទជាតិវាកំពុងតែសឹកបំបីធនធានមនុស្សដែលជាសសរទ្រូងជាតិតាមរយៈការបង្កចំនួនអាសន្តិសុខការបាត់បង់នូវផលិតភាពការងារនិងការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធំធេងដើម្បីសង្គ្រោះអនាគតជាតិកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តការហាមឃាត់ទាំងស្រុងនៅការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ទម្រង់ក្នុងករណីដែលមិនទាន់អាចអនុវត្តការហាមឃាត់ទាំងស្រុងបានវិធានការរឹតបន្តឹងជាបន្ទាន់មួយចំនួនគួរតែត្រូវបានអនុវត្តដោយតម្រូវឲ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងមានត្រឹមតែឈ្មោះនិងម៉ាកផលិតផលតែប៉ុណ្ណោះហាមដាច់ខាតនៅសារឬរូបភាពអូសទាញពង្វក់លើពីនេះមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតារាឬអាយដលរបស់កុមារនិងយុវជនចូលរួមក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងព្រមទាំងហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងតន្ត្រីគ្រប់ប្រភេទយុទ្ធនាការដកឬទម្លាក់ផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈដោយដែលបានធ្វើកន្លងមកក៏គួរតែបន្តអនុវត្តឲ្យ
ទាំងប្រទេសលើពីនេះកម្ពុជាគួរតែដំឡើងពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងកំណត់អាយុអបបរមានិងម៉ោងលក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះលែងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតជារួមមកគ្រឿងស្រវឹងគឺជាថ្នាំពុលដែលផ្អែមដែលកំពុងត្រូវបានគេលាបពណ៌ឲ្យคล้ายទៅជាវប្បធម៌នៃភាពសប្បាយរីករាយតាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រសិនបើយើងនៅតែបណ្ដោយឲ្យពាណិជ្ជកម្មមានសេរីភាពលើសលប់នោះធនធានមនុស្សដែលជាសសរទ្រង់ជាតិនឹងคล้ายទៅជាសសរដែលពុកផុយការរឹតបន្តឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះមិនមែនជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពអាជីវកម្មឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាកិច្ចសន្យាការពារជីវិតសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយព្រោះថាសុភមង្គលពិតប្រាកដនិងមោទនភាពជាតិមិនអាចរាវរកឃើញចេញពីបាតកៅស្រាបានឡើយប៉ុន្តែវាចេញមកពីសុខភាពបញ្ញានិងស្មារតីរបស់ប្រជាជនទាំងមូលសូមអរគុណបាទសូមអរគុណចំពោះបេក្ខនារីទាំង3រូបបាទបទបង្ហាញរបស់បងអូនពិតជាមានសារៈសំខាន់និងមានបង្កប់ទៅដល់សារល្អៗជាច្រើនពីមុនមកយើងធ្លាប់តែឮថាសូមនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់បងអូនទាំង6ក្រុមយើងក៏មានពាក្យមួយទៀតបានលេចឡើងថាយើងក៏ត្រូវនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងស្រវឹងដូចគ្នាបាទទី7ដែលត្រូវឡើងបន្ទាប់ទៀតនេះគឺក្រុមអក្សរចបាទសូមអញ្ជើញមកកាន់វេទិកាបាទបងអូនអាចចាប់ផ្ដើមបានជាបងសូមអត់លើជាដំបងសូមគោរពដល់គណៈកម្មការក៏ដូចជាអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពខ្ញុំបាទឈ្មោះសាន់ច័ន្ទវាសនាមកពីក្រុមទី7ដែលនឹងបកស្រាយនៅប្រធានបទឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងចំពោះឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងគឺជាផលប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពជាសាធារណៈsorry ជាដំបងគ្រឿងស្រវឹងគឺពិតជាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមជាតិហើយក្រុមរបស់អ្នកខ្ញុំគឺសូមបកស្រាយនៅចំណុចតាក់ទងជាមួយឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងដែលមានតាក់ទងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ដំណោះស្រាយផងដែរចាចំពោះគ្រឿងស្រវឹងគឺពិតជាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើសង្គមជាតិបើសិនជាមិនមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់នៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើគ្រឿងស្រវឹងហើយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមានប្រមាណ79.3%គាត់បានអះអាងបានរកឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានម្ដងក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃចុងក្រោយហើយចំពោះការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺមានច្រើនទម្រង់ខ្លះមែនទែនមានដូចជាការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook Instagram YouTube ឬក៏ TikTok ហើយដូចជាការដាក់ផ្លាកប៉ាណូតាមដងផ្លូវទីសាធារណៈដាក់បដាតាមមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់គឺការប្រកួតបន្ត្រីឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងដែលគាត់គ្រឿងស្រវឹងច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានចន្លោះអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំទៅដល់29ឆ្នាំហើយផលប៉ះពាល់មានច្រើនមែនតើគឺមានការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ចំពោះប៉ះពាល់ផ្ទាល់គឺប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពដែលធ្វើឲ្យគាត់មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបើសិនជាគាត់មានការពិសាគ្រឿងស្រវឹងច្រើនឬក៏ជាប្រចាំអាចធ្វើឲ្យគាត់មានជំងឺដូចជាជំងឺមហារីកជំងឺក្រិនថ្លើមជំងឺមហារីកថ្លើមឬក៏កាពះពោះវៀនជាដើមដែលធ្វើឲ្យខាត់បងនៅមូលធនខាត់បងការងារខាត់បងការសិក្សាមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារចំពោះសង្គមវិញគ្រឿងស្រវឹងគឺអាចចូលរួមចំពោះសង្គមវិញគ្រឿងស្រវឹងគឺជាកត្តាទី2នៅក្នុងការបង្កើននៅករណីគ្រោះចរាចរណ៍បើសិនជាមានករណីធ្ងន់ធ្ងរគឺមានប៉ះពាល់ដល់ទៅអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឬក៏អ្នកដទៃដែលគាត់ជិះរួមដំណើរនៅលើវិថីតែមួយផងដែរហើយមួយទៀតនោះករណីធ្ងន់ធ្ងរមួយទៀតគ្រឿងស្រវឹងជាកត្តាដ៏ធំមួយនៅក្នុងការបង្កើននៅការរំលោភបំពានសិទ្ធិសន្តិវៈទៅលើកុមារនិងស្ត្រីផងដែរហើយចំពោះប្រជាជនប្រមាណជាង80% គាត់បានអះអាងថាពួកគាត់ពេលខ្លះគឺមានការរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាច
ដោយការគំរាមកំហែងដោយការប្រើអំពើហិង្សាពីសំណាក់អ្នកដែលគាត់សេពគ្រឿងស្រវឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងគឺបាត់បង់នៅមូលធនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសុខភាពល្អដែលមានចំណេះដឹងហ្នឹងគាត់ពេលខ្លះគាត់អាចធ្វើការងារបានទេដោយសារតែគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយតាមទន្ទឹមនឹងនេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការស្ទង់មតិពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 90% ហ្នឹងគាត់បានអះអាងដូចគ្នាថាការដែលសង្គមរបស់យើងមានការផ្សព្វផ្សាយនៅគ្រឿងស្រវឹងដែលសម្បូរបែបអនាធិបតេយ្យបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យកំណើននៅការចង់ដឹងចង់ភ្លក់ចង់សាករបស់កុមារនិងយុវជនគឺកាន់តែមានការកើតពិតប្រាកដមែនចា៎នេះខ្ញុំសូមបន្តទន្ទឹងបន្ទាប់ទៅកាន់សមាជិកក្រុមចា៎ជំរាបសួរគណៈកម្មការនិងភ្ញៀវជាយុវជនទីគោរពខ្ញុំបាទឈ្មោះកៅពេជ្រភិរុនសូមមកបកស្រាយនៅចំណុចទី3ដំណោះស្រាយដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីការពារយុវជននិងសង្គមជាតិមួយនេះបានយើងត្រូវការវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងនិងចាំបាច់បំផុតដំណោះស្រាយដ៏ល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលនោះគឺការហាមឃាត់ទាំងស្រុងនៅការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងទាំងស្រុងទៅគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់តែសពតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការពិភពលោកសុខភាពពិភពលោកក្នុងដំណាក់កាលដែលមិនទាន់អាចហាមឃាត់ទាំងស្រុងរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែចេញនូវវិធានការចំនួន7ដែលរួមមានទី1គឺការអនុញ្ញាតផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងត្រឹមតែឈ្មោះនិងម៉ាកសញ្ញាគ្រឿងស្រវឹងពុនឲ្យដាក់មានការរូបភាពនិងសារអូទាញទី2ការអនុញ្ញាតបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់តារានិងidolរបស់កុមារយុវជនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយក្នុងគ្រឿងស្រវឹងទី3ការហាមឃាត់ការដាក់រង្វាន់ដែលសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលទាក់ទាញប្រជាជនក្នុងការប្រើប្រាស់ទី4គឺការដកបាទសូមអរគុណបងអូនបាទសូមអរគុណដោយសារពេលវេលាគឺបាទសូមបញ្ឈប់ត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណបងអូនទាំង3ចំពោះការស្រាវជ្រាវនិងវហោការធ្វើបទបង្ហាញដ៏មានធម៌ពលបាទអញ្ចឹងកិច្ចបន្តទៀតខ្ញុំបាទសូមគោរពបាទសូមអញ្ជើញក្រុមអក្សរកោបាទសូមអបអរសាទរបងអូនទាំង3អាចចាប់ផ្ដើមបានជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពគណៈអធិបតីគណៈកម្មការអង្គវេទិកាទាំងមួយជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីអង្គវេទិកាទាំងមួយជាទីគោរពតើអ្នកដឹងទេថាបច្ចុប្បន្ននេះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងបានកំពុងតែវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងក្លាឥតដែនកំណត់លើបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook YouTube TikTok តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផ្ទាំងប៉ាណូធំតាមដងផ្លូវការប្រគំតន្ត្រីនិងផលិតនៅសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងដែលមានស្លាកយីហោរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអ្វីដែលគូឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះគឺការធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រពង្រួមស្មារតីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការផ្ដល់នៅរង្វាន់ច្រើនមហាសាលដូចជារថយន្តម៉ូតូមាសសុទ្ធដំណើរកម្សាន្តក្រៅប្រទេសនិងទឹកប្រាក់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ព្រមទាំងមានរង្វាន់មួយកំប៉ុងត្រូវមួយស្ទើរតែគ្រប់កង្វល់កំប៉ុងទាំងអស់ដែលនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រតាក់ទាញឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់យល់ថាចង់ទិញផឹកព្រោះគិតថាចំណេញអ្វីដែលគូឲ្យម្យ៉ាងវិញទៀតក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការជួលតារា model តារាចម្រៀងល្បីៗ content creator អ្នកផលិតមាតិកាដើម្បីធ្វើរូបភាពវីដេអូតាក់ទាញនឹងការរចនាការវេចខ្ចប់មានភាពតាក់ទាញធ្វើឲ្យយុវជននិងកុមារ
ចង់ដឹងចង់សាកល្បងព្រោះយល់ថាវាជាសញ្ញានៃភាពទាន់សម័យស៊ីវិល័យនិងផឹកកំសាន្តអារម្មណ៍ជាដើម ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងកំហុកនេះហើយបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយ៉ាងទៅដល់សង្គមបច្ចុប្បន្នយុវជនជាច្រើនដែលមិនចេះផឹកស្រាត្រូវបានគេសើចចំអកលត់លុយថាមិនមែនជាកូនប្រុសឬមិនចង់រាប់អានគេជាមិត្តភក្តិហេតុនេះហើយទើបត្រូវបង្ខំចិត្តផឹកទាំងបង្ខំរហូតដល់ចេះបើយោងទៅតាមក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាសារធាតុញៀនដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារតែមានផ្ទុកជាតិអាល់កុលដែលធ្វើការបំផ្លាញប្រព័ន្ធសរីរាង្គកាយបំផ្លាញការលូតលាស់ប្រព័ន្ធខួរក្បាលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការចងចាំនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការសិក្សារបស់កុមារក៏ដូចជាយុវជនគ្រឿងស្រវឹងគឺជាឫសគល់នៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាង200មុខមានដូចជាជំងឺបេះដូងជំងឺថ្លើមជំងឺកដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងជំងឺមហារីកជាដើមបើស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនៅពេលដែលគាត់សេពគ្រឿងស្រវឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សុខភាពរបស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃបើយើងក៏លេចមើលផលប៉ះពាល់ទៅលើមូលធនមនុស្សវិញគ្រឿងស្រវឹងមិនត្រឹមតែបំផ្លាញអនាគតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនោះទេវាថែមទាំងធ្វើឲ្យគ្រួសារធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រព្រោះត្រូវចំណាយប្រាក់ទៅលើការទិញក៏ដូចជាការព្យាបាលជំងឺគ្រឿងស្រវឹងគឺជាឫសគល់នៃអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារនិងជាមេខ្លោងមួយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់អស់ជាច្រើនអ្នកនេះគឺជាការខាតបង់ថវិកាជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវចំណាយទៅលើវិស័យសុខាភិបាលនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលជាកម្លាំងចលករដ៏សកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ដើម្បីចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយទៅលើផលប៉ះពាល់ខាងលើក្រុមយើងខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណុចគន្លឹះសំខាន់ចំនួន3ដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយស្របតាមស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិទី1ស្របតាមយុទ្ធបញ្ចកោដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយគិតគូរអំពីសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋជាធំរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់បញ្ជានិងណែនាំដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យតាមដាននិងចាត់វិធានការក្តៅលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទដែលលើកពីការតាក់ទាញខុសពីការពិតហើយចំណុចដែលពិសេសដែលយើងកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំទាំងអស់គ្នានោះគឺរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យបញ្ឈប់ការដាក់រង្វាន់លើក្រវិលកំប៉ុងនិងគម្របស្រាបៀរគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2026តទៅចំណុចទី2ផ្អែកតាមវិធានការសកលរបស់ WHO គឺត្រូវបន្តជំរុញការអនុវត្តនិងហាមឃាត់ដាច់ខាតរាល់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាដំឡើងពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទកំណត់ទីតាំងកំណត់កន្លែងលក់កំណត់ពេលវេលាកំណត់អាយុអ្នកប្រើប្រាស់និងហាមមិនឲ្យលក់ទៅដល់កុមារជាដាច់ខាតហើយចំណុចទី3នោះគឺការផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាលាគឺជាកន្លែងបណ្ដុះនៅធនធានមនុស្សប្រកបដោយមូលដ្ឋានចំណេះដឹងដូច្នេះហើយត្រូវតែយកឲ្យបានខ្ពស់បំផុតហាមឃាត់ការលក់នៅកន្លែងបរិវេណសាលានិងការផ្សព្វផ្សាយសរុបសេចក្តីមកដើម្បីរឹតបន្តឹងហាមឃាត់និងចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាខាងនេះរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពក៏ដូចជាអនុវត្តឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបំផុតព្រមទាំងហាមឃាត់ដោយគ្មានការលើកលែងពួកយើងជឿជាក់ថាសង្គមមួយដែលមិនមានការពង្វក់ដោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺជាសង្គមដែលពោពេញទៅដោយយុវជនដែលមានសក្តានុពលដែលជាកម្លាំងចលករនិងជាធនធានមនុស្សចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពសូមអរគុណ បាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំង3ចំពោះការប្រើប្រាស់ពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតក្នុងរយៈពេល5នាទីគត់បាទបច្ចេកកិច្ចបន្តទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញក្រុមអសរជោបាទសូមអញ្ជើញមកកាន់វេទិកា Hello ភ្នែកមើល idol ចិត្តចង់រៀនសូត្រតែត្រូវក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរប្រម៉ូទបង្វាយចង្កោធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់នៃគ្រឿងស្រវឹងណាអង្គវេទិកាទាំងមូលជំរាបសួរគណៈកម្មការនិងអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពយើងខ្ញុំទាំង3មកពីក្រុមបញ្ញវន្តវ័យក្មេងសពថ្ងៃដោះដាល់អត់ឈប់ឈរនៃពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាកំពុងប្រែក្លាយទៅជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ក្តៅគគុកមួយដែលជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សុខភាពសាធារណៈសិលធម៌សង្គមជាពិសេសនោះគឺកុមារនិងយុវជនដែលជាកម្លាំងស្នូលនៃប្រទេសជាតិ
តើអង្គវេទិកាទាំងមូលបានដឹងទេថាសពថ្ងៃនេះការផ្សព្វផ្សាយបែបណាដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេនោះពិតណាស់គឺការដាក់តាំងផ្ទាំងប៉ាណូនៅតាមដងផ្លូវការរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីដែលមានវត្តមានតារាល្បីៗនិងអ្នកបង្កើតមាតិកាដែលមានឥទ្ធិពលនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាការដាក់រង្វាន់នៅក្នុងក្រវិលកំប៉ុងផងដែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានភាពទាក់ទាញពីអតិថិជនឲ្យទិញផលិតផលយកមកប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនឡើង អង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពបើយោងទៅតាមវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិសាស្ត្របានអតិពលនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងតាមរយៈតារាល្បីៗការដាក់រង្វាន់យ៉ាងច្រើនមហាសាលនេះហើយទៅធ្វើឲ្យយុវជន 13% បានសេពគ្រឿងសង្វឹងទាំងដែលខ្លួនមិនទាន់មានអាយុគ្រប់ 18 ឆ្នាំផងមួយវិញទៀតចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងសរុបចំនួន 21 លីត្រនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលអត្រានៃការប្រើប្រាស់របស់បុរសមានច្រើនជាងស្ត្រីរហូតដល់ 3 ដងឯណោះបើយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអាវវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្នុងគ្រឿងស្រវឹងគឺមានផ្ទុកនៅសារធាតុអេតាណុលដែលវាគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងចំពោះសុខភាពគ្រឿងស្រវឹងគឺជាភ្នាក់ងារបង្កឲ្យកើតមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាង 200 មុខដែលរួមមានជំងឺខូចប្រព័ន្ធប្រសាទជំងឺរលាកថ្លើមជំងឺរលាកលំពេងនិងជំងឺផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំគ្រឿងស្រវឹងបានឆក់យកជីវិតមនុស្សប្រមាណ 3 លាននាក់នៅលើពិភពលោកដែលវាស្មើនឹង 5.3% នៃអត្រាមរណភាពសរុបមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រឿងស្រវឹងក៏ជាមូលហេតុបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងច្រើនផងដែរនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់កម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានបង្ហាញអំពីទិន្នន័យក្នុងឆ្នាំ 2023 គ្រឿងស្រវឹងបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់ 3,317 ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ 1,590 នាក់និងអ្នករងរបួសរហូតដល់ 4,515 នាក់ដោយសារតែអតិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងនិងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនេះហើយទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានខាតបង់នៅថវិកាជាតិយ៉ាងតិច 466.8 លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលវាស្មើនឹង 1.7% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍បូកសរុបរបស់អង្គការ UNICEF សហការជាមួយនឹងក្រសួងសាធារណការលើពីនេះទៅទៀតបើយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃសមាជិកភាព Gender UN Women បានបញ្ជាក់ថាជិត 50% នៃអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងទៅលើស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងសហគមន៍គឺបង្កឡើងដោយសារតែគ្រឿងស្រវឹង ដោយមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងបែបនេះហើយទើបយុទ្ធសាស្ត្រដំបងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគូពង្រឹងនិងអនុវត្តគឺការរឹតបន្តឹងច្បាប់ដែលហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ទម្រង់និងបង្កើតនូវយុទ្ធនាការត្រួតពិនិត្យទៅលើការលក់ដូរជូនអតិថិជនដែលមានអាយុក្រោម 21 ឆ្នាំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្រៅពីនេះក៏នយោបាយដំឡើងពន្ធនិងការកំណត់តម្លៃចន្ទទាបនៃផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគឺជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺក្នុងចំណោមយុវជនទន្ទឹមនឹងវិធានការច្បាប់វិស័យអប់រំក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតនៃការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដែលគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏បីបញ្ចូលនៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃគ្រឿងស្រវឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាជាតិវិញទៀតក៏ត្រូវបង្កើតនូវយុទ្ធនាការបំផុសគំនិតជាសាធារណៈដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសកលផ្អែកតាមទស្សនវិជ្ជាជាសកលអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក៏បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រ SAFER នៅក្នុងឆ្នាំ 2018 ដែលបានកំណត់យកការរឹតបន្តឹងច្បាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺជាអាទិភាពបង្គោលម្យ៉ាងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាប្រទេសជិតខាងថៃឡាវនិងវៀតណាមក៏បានបង្កើតនិងអនុវត្តទៅលើករណីច្បាប់នេះរួចរាល់មកហើយដែរលើពីនេះទៅទៀតយុទ្ធនាការសង្គមក៏បានចូលរួមជំរុញនិងបង្កើតនូវបរិយាកាសកំសាន្តដែលលើកកម្ពស់ទៅដល់សកម្មភាពកីឡាសិល្បៈនិងការងារស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជំរុញតម្រង់ទិសដៅយុវជនឆ្ពោះទៅរករបៀបរស់នៅដែលប្រកបទៅដោយសុខុមាលភាពនេះការរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកត្តាយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការសង្គ្រោះអនាគតរបស់កុមារយុវជននិងសង្គមជាតិរបស់កម្ពុជាការការពារយុវជនពីការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងគឺជាការការពារសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិណាអង្គវេទិកាទាំងមូលបាទសូមអរគុណចំពោះបងអូនទាំង3បងអូនអាចត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងវិញបានបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះបទបង្ហាញបាទយើងបានស្ដាប់រួចហើយក្រុមទាំង9ហើយខ្ញុំជឿថាអង្គពិធីទាំងមូលពិតជាបាន
លឺនៅចំណុចសំខាន់ដែលបងប្អូនបានលើកឡើងហើយគណៈកម្មការកំពុងតែគុណគូទូទាត់ដើម្បីទទួលបានបន្ទុកមួយខ្ញុំជឿថាមានការពិបាកមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យលេខ1ទាំងអស់ដោយសារតែពួកគាត់ល្អខ្លាំងពេកបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញក្រុមអសរឈរមកកាន់វេទិកាដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញជំរាបសួរក្រុមយើងខ្ញុំមកពីវិទ្យាល័យព្រះបាទសរតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រុមយើងខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីប្រធានបទឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងហើយថានៅយុគសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនិងការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគ្រឿងស្រវឹងបានក្លាយជាផលិតផលមួយដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាគ្រឿងស្រវឹងក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីយុបជនមង្គលការនិងការកំសាន្តផ្សេងៗទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងហួសកម្រិតបានប្រែក្លាយសារធាតុនេះឲ្យក្លាយទៅជាឃាតករលាក់មុខដែលបំផ្លាញអនាគតយុវជនយាយីដល់សេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារនិងបង្កបានជាបន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គមជាតិដោយយកឃើញអំពីបញ្ហានេះហើយទើបក្រុមយើងខ្ញុំបានធ្វើការវិភាគយ៉ាងលម្អិតអំពីស្ថានភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងផលប៉ះពាល់គ្រប់ទិដ្ឋភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រដំណោះស្រាយប្រកបដោយចីរភាពដូចនេះនាងខ្ញុំក៏សូមចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារគ្រឿងស្រវឹងកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលយ៉ាងឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតនិងនាំចូលគ្រឿងស្រវឹងប្រើប្រាស់ក្រុមមធ្យោបាយដើម្បីពង្រឹងនូវវិសាលភាពរបស់ខ្លួនដោយក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងទាំងនោះបានចំណាយថវិកាយ៉ាងចាំមហាសាលទៅលើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Digital ការដាក់តាំងរូបនៅលើផ្ទាំងប៉ាណូនិងការតាំងជាស្តង់ក្នុងការប្រគំតន្ត្រីតាមបណ្ដាខេត្តនានាការផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះជារឿយៗត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងទាក់ទាញដោយផ្ចុះជាមួយរូបភាពបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចជាតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងនិងអ្នកបង្កើតមាតិកាជាដើមដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះហើយដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងនេះហើយទៅធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកទទួលទាញគ្រឿងស្រវឹងមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាកិច្ចបន្តនាងខ្ញុំក៏សូមចូលខ្លួនមកបកស្រាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងទៅលើកុមារយុវជននិងសង្គមដោយឃើញថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងមានឥទ្ធិពលផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់សង្គមនិងបង្កើតនូវវប្បធម៌ជួបជុំទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏បានកែប្រែផ្នត់គំនិតមនុស្សមួយចំនួនឲ្យយល់ថាការផឹកស៊ីគឺជាភាពស៊ីវិល័យនៅក្នុងសម័យនេះហើយមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានឡើយដែលការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនោះមានផលប៉ះពាល់ដូចជា1ផលប៉ះពាល់ទៅលើកុមារគឺជាគោលដៅដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារតែខួរក្បាលរបស់ពួកគេគឺមិនទាន់មានការគិតពិចារណាវែងឆ្ងាយនៅឡើយការឃើញពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងបែបនេះធ្វើឲ្យកុមារបង្កើតនូវផ្នត់គំនិតខុសឆ្គងដោយយល់ថាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាភេសជ្ជៈធម្មតាដែលតំណាងឲ្យភាពសប្បាយរីករាយនិងជំរុញឲ្យពួកគេកាន់តែមានការចង់សាកល្បងតាំងពីវ័យមិនទាន់គ្រប់អាយុ2ផលប៉ះពាល់លើយុវជនសម្រាប់យុវជនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគឺជាការជំរុញឲ្យពួកគេមានការចាប់ផ្ដើមសេពគ្រឿងស្រវឹងលឿនជាងវ័យកំណត់ការសេពគ្រឿងស្រវឹងក្នុងវ័យនេះធ្វើឲ្យពួកគេបានបំផ្លាញកោសិកាខួរក្បាលកាត់បន្ថយសមត្ថភាពសិក្សានិងជំរុញឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការបោះបង់ការសិក្សាផងដែរ3ផលប៉ះពាល់លើសង្គមក្នុងចំណុចនេះក្រុមនាងខ្ញុំសូមលើកយក3ចំណុចសំខាន់ៗដូចតទៅ1គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការវិសាកាន់តែច្រើនអត្រានៃការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែកើនឡើងដែលជាមូលហេតុចម្បងនៃការបាត់បង់ជីវិតនិងពិការភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃ2អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់ភាពជាម្ចាស់ការជាហេតុនាំឲ្យកើតមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការឆ្លោះប្រកែកគ្នាតាមទីសាធារណៈការឈានចូលដល់បទល្មើសផ្សេងទៀតផង3បន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវខាតបង់ថវិកាយ៉ាងមហាសាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងការព្យាបាលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលបង្កឡើងដោយគ្រឿងស្រវឹងដូចជាជំងឺថ្លើមជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមហារីកជាដើមដើម្បីកាត់បន្ថយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាគួរនាំមានវិធានការ3គឺ1ការដាក់បន្តនិងការបង្កើនច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការដាក់ផ្ទាំងប៉ាណូពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរធំៗនៅតាមទីសាធារណៈជាដើមគួរតាមបង្កើតជាផ្ទាំងប៉ាណូដែលមានរូបភាពជាការអប់រំសុខភាពតំបន់ទេសចរនៅកម្ពុជាឬការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលគួរដាក់កាន់តែខ្លាំងចំពោះការទទួលទាញគ្រឿងស្រវឹងនឹងត្រូវចំពោះការទទួលទាញគ្រឿងស្រវឹងនឹង
ចំពោះការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងការហាម5ចំពោះកុមារមិនឲ្យទទួលគ្រឿងស្រវឹង3ចំណុចទី2ការកែប្រែខ្លឹមសារនិងទម្រង់ពាណិជ្ជកម្មលុបបំបាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដូចជាការផ្ដល់រង្វាន់ទៅដល់អ្នកដែលការផ្ដល់រង្វាន់ដូចជាម៉ូតូឡានលុយសុទ្ធជាដើមដូចជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សចង់ផឹកកាន់តែច្រើនមិនតែប៉ុណ្ណោះគួរតែបង្កើតជាការសារព្រមានចំពោះការសារព្រមានទៅលើការបានច្រើន3ការចូលរួមពីគ្រួសារសាលារៀនសហគមន៍គ្រួសារនិងសាលារៀនគួរតែបង្រៀនកុមារឲ្យចេះវិភាគនិងកុំឲ្យជឿលើរូបភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងមិនតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកក្នុងគ្រួសារមិនត្រូវប្រើកុមារដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំទៅទិញគ្រឿងស្រវឹងឲ្យនោះទេរត់តែមិនត្រូវឲ្យកុមារបានឃើញពីសកម្មភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងផងដែរសរុបសេចក្តីមកគ្រឿងស្រវឹងបច្ចុប្បន្នផ្ដល់ផលបំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរដល់ធនធានមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងដល់ធនធានមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសន្តិភាពសង្គមជាទាំងមូលប្រសិនបើខ្វះការគ្រប់គ្រងនិងការត្រួតពិនិត្យបានត្រឹមត្រូវដូចនេះគ្រប់បុគ្គលគ្រួសារសាលារៀននិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទៅរួមដៃគ្នាជាធ្លុងមួយហើយនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងស្រវឹងនៅចូលរួមអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានដើម្បីកសាងសង្គមមួយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពវឌ្ឍនភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបេក្ខនារីទាំង3រូបបាទគាត់មានសញ្ញាចុងក្រោយមួយពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាសង្គមជាតិយើងនឹងរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីជៀសផុតពីគ្រឿងញៀនផងដែរបាទមកដល់ពេលនេះគឺយើងឈានទៅដល់កម្មវិធីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងលទ្ធផលប៉ុន្តែគណៈកម្មការលោកក៏ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលផងដែរឆ្លងតាមការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ប្អូនទាំង10ក្រុមខ្ញុំបានមើលឃើញនៅចំណុចមួយចំនួនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្អូនបានលើកឡើងថាយុវជនត្រូវធ្វើជាសសរមាំមិនមែនជាសសរពុកផុយឃ្លាមួយម៉ាត់នេះពិតជាមានន័យហើយខ្ញុំជឿថាប្អូនពិតជាសសរមាំ2អនាគតរបស់យើងមិនមែននៅក្នុងកែវស្រាប៉ុន្តែនៅលើការសិក្សាខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្អូននឹងចាំពាក្យនេះ3បញ្ឈប់ការសែបគ្រឿងស្រវឹងពង្រឹងអនាគតហើយចិត្តមោះមុតដើម្បីគ្រួសារសង្គមនិងជាតិមួយទៀតសង្គមគ្មានការបង្វក់ដោយសារគ្រឿងស្រវឹងនោះសង្គមនោះនឹងពោពេញទៅដោយការរីកចម្រើនចុងក្រោយតាមរយៈបទបង្ហាញរបស់ប្អូនទាំង10ក្រុមដើម្បីសង្គមជាតិគ្រួសារយើងយុវជនត្រូវជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាទជាកិច្ចបន្តគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមទុកពេលវេលានេះជូនគណៈកម្មការទាំង5រូបដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផលបាទហើយគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែរងចាំនៅការបូកលទ្ធផលនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញលោកសានពុទ្ធធារីជាប្រធាននាយកដ្ឋានសោទស្សន៍នៃអគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងសោទស្សន៍នៃក្រសួងព័ត៌មានហើយក៏ជាសមាជិកលេខាការដ្ឋាននៃក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងមេត្តាផ្ដល់កិត្តិយសថ្លែងចំណាប់អារម្មណ៍ជូនអង្គពិធីទាំងមូលបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមក្រាបបង្គំព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមគោរពឯកឧត្តមគីសេរីវត្តប្រធានវិទ្យាស្ថានសិក្សាចិននៃសាធារនៃរាជបណ្ឌិតសភាសូមគោរពឯកឧត្តមនុតសម្បត្តិប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាសូមគោរពឯកឧត្តមលោកទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសមាជិកានៃអង្គពិធីសូមគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្មួយសិក្សានុសិស្សនិងជានិស្សិតដែលមានវត្តមាននៅពេលប្រកួតនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមនេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុមការងារអន្តរក្រសួងគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងកកពសពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតវោហារស័ព្ទជាក្រុមស្ដីពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ដែលមានបងប្អូននិស្សិតនិងសិស្សានុសិស្សយើងអញ្ជើញមកពី20រាជធានីខេត្តខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់និងកោតសរសើរចំពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតគីសេរីវត្តប្រធានវិទ្យាស្ថានសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា
ដែលបានសហការជាមួយអង្គការចលនាដើម្បីភាពកម្ពុជារៀបចំការប្រកួតវោហារស័ព្ទជាក្រុមស្ដីពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងសង្វឹងវគ្គពាក់ប្រាច់ព្រាត់ដោយមានកិច្ចសហការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារកកពសក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងសង្វឹងដល់សាធារណជនក៏ដូចជានិស្សិតមកពីគ្រប់ស្រទាប់ដែលជាទំពាំងស្នល់ឫស្សីនិងជាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិជាមួយគ្នានេះផងដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំក៏សូមនាំយកនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាប្រធានកកពសដែលតែងយកចិត្តទុកដាក់និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងសកម្មភាពការងារផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈជាពិសេសដល់យុវជនកម្ពុជាអំពីឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងសង្វឹងនិងសូមជូនពរក្មួយជ័យឲ្យបានទទួលនូវជ័យលាភីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកិច្ចប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នាថ្ងៃនេះនឹងឈានទៅទទួលបានជោគជ័យនៅវគ្គប្រកួតនៅផ្ដាច់ព្រាត់នៅពេលខាងមុខឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្មួយសិស្សានុសិស្សជាទីរាប់អានឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអង្គពិធីជ្រាបអំពីទូទៅនៃការវិវត្តនៃឧស្សាហកម្មគ្រឿងសង្វឹងនិងការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដូចតទៅក្រោមការដឹកនាំដោយប្រកបដោយកតេបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងបន្តដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហកម្មគ្រឿងសង្វឹងក៏មានការរីកចម្រើននិងបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងដំណើរការលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងបានផ្ដល់ការងារយ៉ាងច្រើនជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងផងដែរជាមួយនឹងការរីកចម្រើននៃវិស័យឧស្សាហកម្មគ្រឿងសង្វឹងនៅកម្ពុជាបានចូលរួមចំណែកការលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិវិស័យនេះក៏បានជះឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់សង្គមវប្បធម៌សុខុមាលភាពសាធារណៈតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងការផ្ដល់រង្វាន់ក៏ក្រឹកក្រែងគ្រប់មធ្យោបាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដាញសង្គមដោយមានការផ្ដល់រង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីតាក់ទាញអតិថិជនរៀងខ្លួននិងជំរុញឲ្យមហាជនជាពិសេសស្រទាប់យុវជនឆ្លក់វង្វេងនឹងការទទួលទានគ្រឿងសង្វឹងដើម្បីផ្សងយករង្វាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ខាងលើរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅវិធានការជាបន្ទាន់និងមានវិធានការមើងម៉ត់ទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងសង្វឹងជាបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោមទី1បង្កើតក្រុមការងារកកពសដឹកនាំដោយឯកឧត្តមនេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដោយមានការចូលរួមពីក្រសួងស្ថាប័នចំនួន12ក្រសួងស្ថាប័នជាសមាជិកដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញទី2បង្កើតលេខាធិការដ្ឋាននៃកកពសដើម្បីសម្របសម្រួលនិងអនុវត្តការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទី3រៀបចំយន្តការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតខ្លឹមសារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងទី4រៀបចំចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងដែលមានលក្ខណៈជានីតិបុគ្គលឬរូបវ័ន្តបុគ្គល KLO និង MMO ដើម្បីគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដាក់ចេញនៅវិធានការ17ចំណុចដូចជាហាមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងនិយាយបំផ្លើសការពិតហាមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅវេលាម៉ោង6ដល់ម៉ោង8យប់ដើម្បីកាត់បន្ថយការទស្សនារបស់អនិច្ចជនហាមការប្រើប្រាស់រូបភាពទទួលទានគ្រឿងសង្វឹងដើម្បីតាក់ទាញទៅរកផ្លូវភេទការយកទស្សនិកជនឲ្យទទួលទានគ្រឿងសង្វឹងនៅលើឆាកកម្មវិធីនានា
ហាមផ្សាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងផ្ដោតទៅលើគោលដៅអានីតិជននិងយកអានីតិជនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងការដាក់តាំងបង្ហាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមមធ្យោបាយគ្រប់ប្រភេទនិងចម្ងាយ200ម៉ែត្រពីជុំវិញទីលានមួយចំនួនដូចជាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈគ្រឹះស្ថានសុខាភិបាលគ្រឹះស្ថានសាសនារមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការដាក់សារព្រមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងពីការពិសាផ្សាគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបើកបរនិងការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដោយការទទួលខុសត្រូវជាដើមដែលសារទាំងនោះមានទំហំ1/4នៃប៉ាណូដែលអាចមើលឃើញនិងមើលឃើញច្បាស់នៅការផ្សាយសារព្រមានទាំងនោះរៀបចំសិក្ខាសាលានិងដឹកនាំយុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយការកំណត់ឆន្ទៈល្អដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមានការចូលរួមពីរាជធានីខេត្តក្រុងចំនួន25ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអេរយាប័តអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងទៅជាការផ្សាយសមិទ្ធផលផ្សេងៗរបស់ខេត្តនិងរមណីយដ្ឋាននៅតាមខេត្តនីមួយៗកាត់បន្ថយប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងតាមដងផ្លូវទីសាធារណៈដែលមានស្រាប់ចំនួន 50% និងតម្រូវឲ្យការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលផ្សេងៗនិងសមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកបងប្អូនបានលើកហើយនៅចំណុចនេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់តិចថានៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចនៅតាមបណ្ដាខេត្តកណ្ដាលយើងក៏មានការកាត់បន្ថយផ្ទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប៉ាណូខេត្តតាកែវហើយនិងខេត្តបាត់ដំបងដើមគឺផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយតាមកាត់សាធារណៈហ្នឹងគឺថាអាជ្ញាធរបានដកមិនឲ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមកាត់តាមផ្លូវសាធារណៈទេហើយមួយចំនួនទៀតក៏យើងបានកែសម្រួលកាត់បន្ថយចំនួន 50% នៅផ្ទាំងប៉ាណូដែលមានស្រាប់ចំពោះការស្នើសុំដាក់ប៉ាណូថ្មីនោះក៏យើងបានហាម5ដែរបាទមួយចំនួនបាទជាមួយនេះដែររាជរដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងជំហានដំបូងនៅឆ្នាំ2025ដោយបញ្ចប់ការផ្តល់រង្វាន់ធំដូចជាឡានម៉ូតូជាដើមនិងកំណត់ឲ្យផ្តល់រង្វាន់ជាស្រាបៀរត្រឹម 25% នៃស្រាបៀរលក់សរុបបានន័យថាក្នុងមួយកេសគឺរាជរដ្ឋាភិបាលអត់ថាឲ្យផ្ដល់ជារង្វាន់យ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹម6កំប៉ុងឯក្នុងមួយកេសស្រាបៀរដូច្នេះស្មើនឹង 25% នៃការផ្ដល់រង្វាន់នៅឆ្នាំ2026ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍វិធានការលុបបំបាត់ការផ្ដល់រង្វាន់និងការផ្សងសំណាងនានាលើផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងទាំងស្រុងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2026តាមបទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការដាក់ចេញនូវវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនឈានដល់ការបិទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងកុំឲ្យជ្រុលហួសហេតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដើម្បីកុំឲ្យហួសហេតុដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងបាត់បង់ការទទួលខុសត្រូវនិងថ្លឹងថ្លែងអំពីការធានានិរន្តរភាពនៃដំណើរការលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិរន្តរភាពនៃការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលជាមធ្យោបាយផ្ដល់ព័ត៌មានការអប់រំកម្មវិធីកម្សាន្តវប្បធម៌និងផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអាចដំណើរការទៅមុខបានដើម្បីបន្តរួមចំណែកក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឯកឧត្តមលោកស្រីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនសិស្សានុសិស្សជាទីមេត្រីតាមរយៈការប្រកួតវោហារស័ព្ទយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់ក្មួយទាំង10ក្រុមនិងការដាក់ពិន្ទុដោយសុក្រិតរបស់គណៈកម្មការរបស់យើងនឹងបង្ហាញថាក្មួយមានដែលឈានចូលមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នេះពិតជាមានសមត្ថភាពនិងការយល់ដឹងខ្ពស់ការយកចិត្តទុកដាក់និងមានការយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាត់បង្រៀនពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីដៃគូពាក់ព័ន្ធនានាការប្រកួតវោហារស័ព្ទមិនមែនត្រឹមតែដើម្បីស្វែងរកជ័យជំនះនិងអ្នកចាញ់អ្នកឈ្នះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាឱកាសសម្រាប់ក្មួយបញ្ចេញមតិ
ទស្សនៈប្រកបដោយការយល់ដឹងនិងបង្កើនគំនិតថ្មីដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមឲ្យមានសុខដុមនីយកម្មនិងមានការរីកចម្រើនថែមទៀតនឹងការបង្ហាញពីស្មារតីសាមគ្គីភាពសមត្ថភាពធ្វើការជាក្រុមរបស់ក្មួយៗខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មួយៗដែលនឹងទទួលបានជ័យលាភីនៅថ្ងៃនេះសូមបន្តខិតខំសិក្សាវឹកហាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីដណ្ដើមបានជ័យលាភីវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅពេលខាងមុខដោយបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនិងធ្វើការប្រកួតប្រជែងដោយទំនុកចិត្តនិងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងជាស្មារតីកីឡាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមកោតសរសើរដោយស្មោះនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវិទ្យាស្ថានសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលបានសហការជាមួយអង្គការចលនាសុខភាពកម្ពុជារៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមគណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់គ្រងបង្ហាត់បង្រៀនក្មួយៗឲ្យមានការយល់ដឹងនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងវោហារស័ព្ទជាក្រុមនៅលើប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់នៅថ្ងៃនេះក្នុងការលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដាស់ស្មារតីយុវជនរបស់យើងឲ្យបានយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសម្លេងរបស់ក្មួយថ្ងៃនេះគឺដែលជាបេក្ខជនទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនេះគឺជាអ្នកនាំសារដ៏មានឥទ្ធិពលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំណែនាំមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋអំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនិងជំរុញដល់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការរៀបចំបទបញ្ញត្តិស្តីពីការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនិងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងជាវិធានការចាំបាច់បន្ថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមុននឹងប្រកាសបិទអង្គកិច្ចពិធីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសលទ្ធផលនៃកម្មវិធីប្រកួតនៅថ្ងៃនេះដែលមានបេក្ខជនមកពី10ក្រុមបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោកសានពុទ្ធិរីសម្រាប់មតិយោបល់ក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏មានតម្លៃនិងខ្លឹមសារបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអបអរសាទរចំពោះក្រុមដែលជាប់ទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមដែលមិនបានទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះមិនមែនជាការឈ្នះឬចាញ់ទេនេះជាការបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនពេលនេះសមត្ថភាពយើងធ្វើបានហើយត្រង់ថាមិនទាន់បានល្អគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំជឿជាក់ថានាថ្ងៃក្រោយបងប្អូននឹងធ្វើបានល្អជាងនេះបាទពេលវេលាដែលអង្គពិធីរបស់យើងរងចាំបានឈានមកដល់បន្តិចទៀតនេះលោកសានពុទ្ធិរីនឹងប្រកាសនៅលទ្ធផលអ្នកដែលអាចទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមដែលមិនបានទៅព្រាត់បងប្អូននឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រជាលិខិតសរសើរចំពោះការខិតខំរបស់បងប្អូនជាលិខិតសរសើរបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំបាទសូមបកគលវេទិកានេះជូនទៅកាន់លោកសានពុទ្ធិរីដើម្បីប្រកាសលទ្ធផលសូមអង្គពិធីអបអរសាទរបាទជាមោទនភាពនៅថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំបានចូលរួមប្រកាសចូលរួមដោយផ្ទាល់កន្លងមកបានចូលរួមផ្ដល់ពិន្ទុតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងតាមអនឡាញប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅបានពិនិត្យមើលការប្រកួតប្រជែងរបស់បងប្អូននិស្សិតដែលអញ្ជើញមកពីរាជធានីខេត្តចំនួន20បញ្ចេញស្នាដៃបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយហើយអ្វីដែលបងប្អូនបានលើកឡើងគឺថាវាចំចំណុច
ចំគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងហើយក៏ដូចជាគោលបំណងរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធថាធ្វើម៉េចចង់គ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងការគ្រប់គ្រងការការលក់ដូរគ្រឿងសង្វឹងនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយអ្វីដែលបងប្អូនលើកឡើងដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូននៅក្នុងសារអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាជាអាចថាជាទូតសុឆន្ទៈនិងជាសារមួយដែលជំរុញឲ្យក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងការជំរុញការបង្កើតលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តក៏ដូចជាច្បាប់ហើយនឹងជំរុញការអនុវត្តធ្វើម៉េចការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងការលក់ដូរការលក់ដូរគ្រឿងសង្វឹងនេះឲ្យកាន់តែមានរបៀបរៀបរយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសយុវជនយុវនារីដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់យើងហ្នឹងគឺថាជៀសផុតពីការពង្វក់នៃការសេពគ្រឿងសង្វឹងនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយជាបណ្ដើជាលទ្ធផលឃើញថាដូចនៅក្នុងរបាយការណ៍សន្ទរកថាដែលខ្ញុំបានអានជូនចឹងគឺថាអ្វីគឺចេញជាលទ្ធផលជាជំហានបាទពីមុនមកខ្ញុំឃើញការដាក់តាំងបង្ហាញពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងនៅតាមទីសាធារណៈប៉ាណូជាដើមឃើញថាមានភាពអសកម្មច្រើនហើយសារដែលដាក់តាំងបង្ហាញនោះគឺថាមានតូចជួនកាលយើងអត់អាចមើលឃើញផងបាទប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាសារព្រមានហ្នឹងគឺជាអក្សរធំនៅខាងក្រោមហើយមួយចំនួនទៀតគឺថាយើងដាក់ជាសារអប់រំប៉ុន្តែឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងឬមួយក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសង្វឹងណាមួយចឹងទៅបាទនេះជាវឌ្ឍនភាពជាការរីកចម្រើននឹងជាការឈានទៅភាពល្អប្រសើរនៃការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងយើងជាបណ្ដាប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាយើងនៅមិនទាន់បានគ្រប់គ្រងបាន 100% ទេដោយសារតែវាជាជំហាននៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយក៏ដូចជាបទជាបរិរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងរបស់យើងហើយនៅពេលនេះខ្ញុំក៏សូមប្រកាសលទ្ធផលជ័យលាភីបងប្អូនដែលនឹងចូលរួមនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៅពេលខាងមុខមាន4ក្រុមហើយដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតគីសេរីវត្តបានលើកឡើងហើយនឹងវាគ្មិនយើងដែលបានលើកឡើងហ្នឹងថាបើសិនជាបងប្អូនមិនមានឈ្មោះនៅពេលនេះទេគឺថាយើងខំបន្តទៀតនៅពេលច្រើនទៀតនៅវគ្គច្រើនទៀតដែលបងប្អូនត្រូវបន្តហើយការប្រកួតនេះវាជាយើងយកជាស្មារតីកីឡាចាញ់ឈ្នះគឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការខិតខំរបស់យើងត្រូវបន្តខិតខំទៀតបាទខិតខំដើម្បីយកជ័យលាភីនៅថ្ងៃក្រោយនេះជាបទពិសោធន៍នៅពេលដែលយើងប្រកួតលើកនេះគឺយើងអាចដឹងថាតើអ្វីជាការខ្វះខាតរបស់យើងអាចបំពេញបន្ថែមគឺថ្ងៃក្រោយគឺបងប្អូនអាចទទួលបានជ័យលាភីទី1ទី2អ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីវិធានការរបស់គណៈកម្មការកកភសវាជាការបង្ហាញអ្វីជាសកម្មភាពហើយជាអ្វីដែលថានៅចន្លោះប្រហោងដែលអាចឲ្យបងប្អូនដកស្រង់យកទៅថ្ងៃក្រោយអាចសិក្សាបន្ថែមហើយនឹងលើកឡើងជាចំណុចខ្វះខាតជាសំណុំពរដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទទួលជ័យលាភីបន្ទាប់នេះខ្ញុំសូមប្រកាសក្រុមដែលបានទទួលជ័យលាភីហើយនឹងបន្តការប្រកួតនៅពេលខាងមុខទៀតបាទទី1គឺក្រុមអក្សរញសុំទោសអក្សរខបាទគូជើមើលអូសុំទោសណាដោយសារគាត់នេះហើយគាត់គូសចេញវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនេះបាទអូខេណាបាទសុំទោសទី1គឺត្រូវហើយគឺក្រុមអក្សរញបាទសូមស្វាគមន៍បាទសូមអបអរសាទរបាទសូមក្រោកឡើងផងសូមមើលមុខទីមើលបាទទី2គឺក្រុមអក្សរឆបាទលើឯកឧត្តមបណ្ឌិតគាត់ប្រាប់ថាជាក្រុមមកពីខាងពេទ្យខាងកម្ពុជាបាទសូមអរគុណ
ហើយក្រុមទី3គឺក្រុមអក្សរកបាទសូមអបអរសាទរបាទហើយក្រុមចុងក្រោយគឺក្រុមអក្សរជបាទបាទសូមអបអរសាទរបងប្អូនទាំងអស់ហើយនឹងជូនពរឲ្យបងប្អូនឆ្លងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បានជោគជ័យជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរក្មួយបេក្ខជនបេក្ខនារីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតវោហារស័ព្ទក្រុមជាក្រុមស្ដីពីឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងនិងសូមគោរពជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាឯកឧត្តមលោកជំទាវជាគណៈកម្មការលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្មួយទាំងអស់ជួបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនឹងសូមប្រកាសបិទអង្គពិធីចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពអរគុណបាទបងប្អូនសូមមេត្តាអង្គុយបន្តិចទៀតដើម្បីយើងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមដែលគាត់មិនទាន់ទទួលបានជ័យលាភីហើយគាត់នឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រលិខិតសរសើរបាទជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមអបអរសាទរក៏សូមគោរពអញ្ជើញអាដាមបណ្ឌិតគីសេរីវត្តដើម្បីប្រគល់លិខិតសរសើរជូនទៅកាន់ក្រុមដែលពុំទាន់ទទួលបានជ័យលាភីបាទពេលដែលបងអូនឮសូរឈ្មោះក្រុមសូមបងអូនទាំង3រូបឡើងទៅកាន់វេទិកាបាទក្រុមដំបូងគេនេះគឺក្រុមអក្សរឈរបាទសូមអញ្ជើញបងអូនទាំង3ឡើងទៅកាន់វេទិកាបាទសូមបងអូនទាំង3រូបឡើងទៅកាន់វេទិកាដើម្បីទទួលនៅលិខិតសរសើរបាទក្រុមបន្តទៀតនេះគឺក្រុមអក្សរចសូមបងអូនមកកាន់វេទិកាដើម្បីទទួលនៅលិខិតសរសើរបាទបាទបន្តទៀតនេះគឺក្រុមអក្សរងបាទសូមអរគុណអាដាមបណ្ឌិតបាទជាគេបន្តខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកសានពុទ្ធធារីមេត្តាឡើងទៅកាន់វេទិកាដើម្បីប្រគល់លិខិតសរសើរជូនទៅកាន់បេក្ខជនបាទក្រុមបន្តគឺក្រុមអក្សរអក្សរខបាទសូមទោសបាទបន្តទៀតសូមអញ្ជើញក្រុមអក្សរខ
បាទចុងក្រោយនេះគឺក្រុមអសកបាទសូមក្រុមបច្ចេកទេសមេត្តាត្រៀមដើម្បីរៀបចំផូឌៀមក៏ដូចជាតុនៅលើវេទិកាដើម្បីយើងថតរូបជុំគ្នាជាមួយគណៈកម្មការគណៈធិបតីក៏ដូចជាបងប្អូនទាំង10ក្រុមបាទសូមអរគុណលោកសានពុទ្ធធារីលោកអញ្ជើញត្រឡប់មកកាន់ទីតាំងគណៈធិបតីបានបាទចុងក្រោយនេះគឺយើងជាការថតរូបរួមគ្នារវាងគណៈធិបតីជាមួយគណៈកម្មការទាំង5រូបក៏ដូចជាប្អូនទាំង10ក្រុមអាស្រ័យនេះសូមគោរពបាទសូមប្អូនបច្ចេកទេសមេត្តារំកិលនៅផូឌៀមនេះទៅខាងក្រោយបន្តិចដើម្បីយើងមានទីតាំងថតរូបរួមគ្នាបាទខ្ញុំសូមរយៈពេល2នាទីដើម្បីរៀបចំវេទិការបស់យើង